سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله إلهنا جنا واكشف جميع عذية وسرف مكاعيد العدا والكفر بأهل البدر يا الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله على حبيبك الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عنده للحارث الأمين ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك دنيا ومرتها ومن الأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حساب العصيان في القسام يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والنقاء والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما رنحت عذبات الباني ريح صبا
وأبي عبيدة وابن عوف بالعشير الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى حضرة روح نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته ورؤيته وزيارته يا رب العالمين. اللهم فإلى حضرات أرواح أهل الخير أجمعين وأقطاب الأربعة وأئمة الأربعة المجتهدين وسائر الأنبياء والمرسلين والأولياء الكرام أجمعين. اللهم خصوصا فإلى حضرة روح صاحب المقامات والكرامات السيد الشريف المدني الأعلامي قدس الله سره العزيز ومن دفنوا في هذه البلدة من الأولياء الكرام قدس الله أسرارهم يا رب العالمين. اللهم فإلى حضرة روح شيخنا وجدنا تاج العلماء السيد عبد الرحمن البخاري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة روح ابنه السيد فضل قولم قويما نور الله مرقده. اللهم أعل درجتهم عندك يا أرحم الراحمين. اللهم أعل درجتهم عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في كل أمورنا يا رب العالمين واشفنا واشف مرضانا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. അതിമഹത്തായ വേദിയെ ദുആ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയ മർഹൂം താജുൽ ഉലമയുടെ പൗത്രനും കൂടിയായ അസയ്യദ് അഹമ്മദ് ശിഹാബുദ്ദീൻ മശ്മൂർ തങ്ങൾ തലക്കി തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവർക്കൊരായിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ. വേദിയിലുള്ള പണ്ഡിത സാദാത്യങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം അരുളുവാൻ സയ്യിദ് മദനി ദർഗാ സമിതി അനിഷേധ്യനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശിഹാബുദ്ദീൻ കാമിൽ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള അധ്യക്ഷൻ, പണ്ഡിതന്മാരെ, നേതാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദര സഹോദരിമാരെ, ഖുത്ബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദുൻ ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ 432-ാം വാർഷിക 22-ാം പഞ്ചവാർഷിക ഉറൂസ് പരിപാടിയുടെ 6ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വഅദ് പരിപാടിയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് പട്ല ജമാഅത്തിൻ്റെ ഖത്തീബും ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ അതുപോലെ ഉള്ളാളം ജമാഅത്തിൽ മുഴുക്കയും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് എന്നും ജീവൻ നൽകുകയും ഊർജം നൽകുകയും ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട പട്ല ഉസ്താദ് അവർകളാണ്. രണ്ടാമതായി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത്
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം സഖാഫി പുഴക്കാട്ടിരി അവർകളാണ്. അദ്ദേഹം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ്, സയ്യിദ് മദനി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്, സയ്യിദ് മദനി അറബിക് ട്രസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രസിഡൻ്റായ ബഹുമാനപ്പെട്ട BJ ഹനീഫ ജവറുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഹാർദവമായി പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വഅദ് നടത്തുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട MC മുഹമ്മദ് ഫൈദി മോങ്ങം ഉസ്താദ് അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ജമാഅത്തിൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റും കണച്ചൂർ സമൂഹ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചെയർമാനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണച്ചൂർ മോണു ഹാജിയെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ജമാഅത്തിൻ്റെ ഉപാധ്യക്ഷൻ അഷ്റഫ് റൈറ്റ്വേ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ മദനി നഗര ഇസ്ഹാഖ്, കോശാധികാരി നാസിം റഹ്മാൻ, അതുപോലെ എല്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ ഗസ്റ്റുകളായി വന്നിട്ടുള്ള മുക്കച്ചേരി മഹലിൻ്റെ ഖാദർ ഹാജി ജമാലിയ, അതുപോലെ മുക്കച്ചേരി മഹലിൻ്റെ ഖത്തീബും ദീനി കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷരീഫ് ബാഖവി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ മുക്കച്ചേരി മഹലിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഹൈദർ, കോശാധികാരി അൽത്താഫ്, അതുപോലെ സദർ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട VK സഖാഫി, ദർഗാ കമ്മിറ്റി മെമ്പറായ അഹമ്മദ് തൻസീൽ, അയ്യൂബ് ഹാജി UK, അഹമ്മദ് ആസാദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ്, ഫാറൂഖ് അബൂബക്കർ, ഹനീഫ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, അതുപോലെ മുസ്തഫ, ഷിഹാബ് ഖാദറാജി, S ഖാദറാജി, റഊഫ്, IK ഖാദറാജി, ലത്തീഫ് UK, ബള്ളാരി അഷ്റഫ് ഹാജി, സ്വാലിഹ് ഹാജി, HN ഹമീദ് ഹാജി, ഷിഹാബ് റസാഖ് ഹാജി, ഖാജ അഷ്റഫ്, അതുപോലെ മോണാക്ക, ബ്രിട്ടീഷ് മോണാക്ക, അദ്ദേഹം സുഖമില്ലാതെ ആസ്പത്രിയിലാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹു പൂർണ്ണമായ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ അഷ്റഫ്, യശൻ ബാവാജി, ഖാദറാജി, ബദറുദ്ദീൻ മുക്കച്ചേരി, മുസ്തഫ മുക്കച്ചേരി, എല്ലാവരെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ വേദിയിലുള്ള എല്ലാ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഈ വേദിയിൽ ദുആ നടത്തി തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമയുടെ പൗത്രനായ, മകളുടെ മകനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ശിഹാബുദ്ദീൻ മഷ്ഹൂർ സഅദി തങ്ങൾ, തലക്കി തങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന തലക്കിയുടെ ദീനി കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന മുദർരിസായ ബഹുമാനപ്പെട്ട തലക്കി തങ്ങൾ അവർകളെ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വേദിയിലുള്ള എല്ലാ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ മുദർരിസുമാരായ ഇബ്രാഹിം അഹ്സനി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ നുഅ്മാൻ നൂറാനി ഉസ്താദ്, നജീബ് നൂറാനി ഉസ്താദ്, തസ്ലീം നൂറാനി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ ജമാൽ നൂറാനി, അതുപോലെ മറ്റ് എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാരും സാദാത്തുക്കളും നേതാക്കളും സദസ്സിലുള്ള എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ശബ്ദം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഅ്മിനാത്തുകൾ, നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്ന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകന്മാർ, അതുപോലെ വളണ്ടിയർമാർ, ആ വളണ്ടിയർമാരുടെ കമാൻഡർമാർ, അവരുടെ ചീഫ് കമാൻഡർമാർ, ക്യാപ്റ്റന്മാർ, എല്ലാവരെയും വേദിയിലേക്ക്, പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്, സ്ത്രീകൾ കുറച്ച് താഴെ തന്നെ ഇരിക്കണം. ആരും ആണുങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന രൂപത്തിൽ മേലോട്ട് പൊന്തിയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഉണർത്തുന്നു. നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചതാണ്. പുരുഷന്മാരുമായി മിങ്കിളായിട്ട് കലർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വേദിയും നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ഒരു സദസ്സും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
പുരുഷന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഉയർന്ന രൂപത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേജിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഫാനുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ സൗകര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ നസീഹത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട പട്ല ഉസ്താദ് അവരുടെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അഹ്ലുസുന്നയുടെ ആദർശ പടയോട്ടഭൂമിയിലെ അഗ്നിസ്ഫുരികം MC മുഹമ്മദ് ഫൈസി മോഹം ഉസ്താദ് അവരുടെ പ്രാസ്താവിക പ്രഭാഷണത്തിനായി സയ്യിദ് തറവാട്ടിലെ ആദരണീയ നേതാവ് താജുൽ ഉലമയുടെ പൗത്രനും കൂടിയായ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ശിഹാബുദ്ദീൻ അൽ മശ്കൂർ തങ്ങൾ തലക്കി തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവர்கள் ഉപദേശത്തിനായി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മഖ്ലൂഖീൻ وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رحمة الله إني خائف وجل، يا نعمة الله إني مفلس عاني، وليس لي عمل نلقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني، فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جثماني، وكن غناي الذي ما بعده فلس، وكن فكاكي من أغلال عصيانه، تحية الصمد المولى ورحمته ما غنت الورق في أوراق أغصانه، عليك يا عروة الوثقى ويا سند الأوفى ومن مدحه روحي وريحاني، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. സ്നേഹവും ആദരവും നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ, ഉസ്താദുമാർ, അതുപോലെ ഉള്ളാൾ ദർഗ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർമാൻ ബഹുമാന്യരായ ഹനീഫ ജവറുകൾ, മറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും, സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുള്ള ഉമറാക്കൾ, മോമിനീങ്ങൾ, മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ, സഹോദരിമാരെ, കൂടുതലൊരു പ്രസംഗം പറയാനുള്ള അവസരമല്ല. വഅള് പറയാൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ. ഇപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉപദേശങ്ങൾ പറയാൻ ആളുകളുണ്ടെങ്കിലും അത് യഥാർത്ഥമായ രീതിയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും തീരുമാനങ്ങളും ഉണ്ടായിത്തീരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പോ നമ്മൾ മുൻകഴിഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ ഉറൂസിന്റെ ഈ ദർഗയുടെ പരിസരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ
ഇവിടെ വയലിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു, ഇവിടെ ഒരു പ്രഭാഷകന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. നേരെ മറിച്ച് അന്നീ സമുദായം, അന്നീ ഉമ്മത്ത്, ഇവിടെ വരുന്നവരും അല്ലാത്തവരും ഒക്കെയായുള്ള, വരാൻ പറ്റുന്നവരും വരാൻ പറ്റാത്തവരും, വന്നവരും ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ചെറിയവരും വലിയവരും ആരെന്ന് വ്യത്യാസമില്ലാതെ സാഗൂതം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കാതുകൂർപ്പിച്ചിരുന്നൊരു ശബ്ദം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സ്റ്റേജിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങിയിരുന്നൊരു മുഖമുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ടായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് വഴലിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ബഹുവന്യരായ ശൈഖുനാ താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ്, നൂറുൻ അലാ നൂർ, മഹാന്മാര് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അതാണ്. ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ബഹുവന്യരായ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ അത് നൂറാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ നൂറ്. അൽ ഇൽമു നൂറുല്ലാഹ്, ഇൽമു എന്നുള്ളത് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രകാശമാണ്. ആ ഒരു പ്രകാശവും അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വെളിച്ചവും ഇവിടെ വന്നു മഹാനവർകൾ സ്ഥാപിച്ചപ്പോ അത് മോമിനീങ്ങളിൽ നിന്ന് മോമിനീങ്ങളിലേക്ക്, തലമുറകളിൽ നിന്ന് തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറി വന്ന് ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോ അതേറ്റെടുത്തിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ രീതിയിലേക്ക്, ഈ ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചു തന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ബഹുവന്യരായ താജുൽ ഉലമ, അവരെ സംബന്ധിച്ചാണ് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചത്. നൂറാകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു നൂറുൻ അലാ നൂർ, പ്രകാശത്തിന് മേൽ പ്രകാശം വെട്ടിത്തിളങ്ങിയിരുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മുഖം. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, നമ്മളെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു, എന്നും സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. ഇതിന്റെ മറുഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മഹന്യരായ മഹാനവർകൾ ഇതെല്ലാം വീക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്കിവിടെ നിയന്ത്രണം നൽകുന്നു, നേതൃത്വം നൽകുന്നു. അല്ലാഹു അവരുടെ ദർജ നിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ, അവരുടെ മദത് നമുക്ക് അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ആ മഹാനവർകൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹുളൂർ മതിയായിരുന്നു. അവര് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒന്നിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന്റെയും ഒരാവശ്യമില്ലായിരുന്നു, ഇവിടെ ഒരു പ്രസംഗകന്റെയും ഒരാവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ആ മഹാനവർകൾ ഇവിടെ ഇരുന്നത് മാത്രം മതിയായിരുന്നു. ഈ സമുദായത്തിന് നേരെ ജീവിക്കാൻ, ഈ സമുദായത്തിന്റെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാൻ, ഈ സമുദായത്തിന് ദീന മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആ മഹാനവർകളുടെ ഒരനക്കം മതിയായിരുന്നു. ആ മഹാനവർകളുടെ ഇരുത്തം മതിയായിരുന്നു. ആ മഹാനവർകൾ അപ്പുറത്തെ റൂമിലുണ്ടായാൽ മതിയായിരുന്നു. താജുൽ ഉലമ എന്ന നൂറുൻ അലാ നൂർ, പ്രകാശത്തിന് മേൽ പ്രകാശമായി കൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തിന് വെളിച്ചം നൽകിക്കൊണ്ട് മഹാനവർക്ക് ഇവിടെ കാളി മാത്രമല്ല, വെറും ഒരു പേരിനുള്ള ഒരു കാളി മാത്രമല്ല, അതുപോലെ അതിനുശേഷം വന്ന മഹാനവർകളായ ഫളൽ കോയമ്പത്തങ്ങളും. ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അവരൊക്കെ ചെയ്തത് എന്താണ്? സാധാരണ നമുക്കിടയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു നാട്ടിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിക്കുന്ന കാളി എന്നുള്ള നിലക്കല്ല, നേരെ മറിച്ച് സമുദായത്തിലുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഈമാനിന് കാവല് നിന്ന മഹാനവർകളാണ് അവർക്ക്. അല്ലാഹു ദറജയേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ, അവർക്ക് അല്ലാഹു ദറജയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞാൽ തീരൂല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അവർക്ക് എത്ര നമ്മൾ ഹദിയ ചെയ്തു കൊടുത്താലും നമ്മൾ കടപ്പാട് തീരൂല. ഈ സമുദായത്തിനുള്ള കടപ്പാട് തീരൂല, ഈ നാട്ടുകാർക്കുള്ള കടപ്പാട് തീരൂല. അത് കന്നഡികർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല, അത് കേരളീയർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല. എവിടെയൊക്കെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകളുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെയും കടമകളുണ്ട്, കടപ്പാടുകളുണ്ട്. അവരെ സ്നേഹിക്കുക, അവരെ മഹബത്ത് വെക്കുക, അവര് കാണിച്ചു തന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മാർഗങ്ങൾ, അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ദീനിന്റെ മാർഗങ്ങൾ, ഇൽമിന്റെ മാർഗങ്ങൾ, അതൊരു നിലക്കും കെട്ടുപോകാതെ, അതൊരു നിലക്കും അതിന് കുറവ് വരാതെ, അതിന്റെ തനതായ രീതിയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഇൽമാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയാണ്,
ആ നിലക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ ഇവിടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ ഒരു അഹോരാത്രം പരിശ്രമിക്കുന്നു. അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാര്, സെക്രട്ടറി, പ്രസിഡന്റ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇവിടെയുള്ള കമ്മിറ്റികളുടെയും ഉപകമ്മിറ്റികളുടെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു എല്ലാ സംരക്ഷണവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹൈർ അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ മഹത്തായ മഹാന്മാരായ ആ ആളുകളുടെ ചൈതന്യമുള്ള മുഖം നമ്മിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞുപോയി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നോട്ടടിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ഇവിടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പല നൂതനവാദികളും കടന്നു വന്നപ്പോ, മുസൈലിമത്തുൽ കദ്ദാബ് കടന്നു വന്നപ്പോ, മറ്റ് തിരുത്തൽവാദികൾ കടന്നു വന്നപ്പോ, അതിനു മുമ്പ് നബി തങ്ങളുടെ ക്ഷീണമുള്ള സമയത്ത് തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ശരീഫ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ തന്നെ അല്ലാഹു തന്നെ ചോദിച്ചതാണ്, തങ്ങൾ വഫാത്തായതിന്റെ പേരിൽ, തങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് പോയതിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിന് ഒരു കുറവ് വരാൻ വേണ്ടി പാടില്ല, ദീനിന് ഒരു ക്ഷീണം വരാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനാകുന്ന അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅ അതിന്റെ യാതൊരു വിശ്വാസങ്ങൾക്കും, അതിന്റെ യാതൊരു നിയമങ്ങൾക്കും ഒരു വള്ളി പുള്ളി അതിലേക്ക് വ്യതിയാനം വരാതെ, അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വരാതെ, കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന കടപ്പാട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉമറാക്കൾക്കുണ്ട്, പണ്ഡിതന്മാർക്കുണ്ട്, സാധാരണക്കാർക്കുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ രീതിയിലുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്തം നാം നിർവഹിക്കണം. വകുല്ലുക്കും മസ്ഊലൻ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. വകുല്ലുക്കും മസ്ഊലൻ അൻ റഇയതിഹി, ഓരോരുത്തരോടും അവരവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലാഹു ചോദിക്കും. എത്ര പറയാനുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഉസ്താദുമാരെ നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരും. വമ്മാമൻ ഊതിയ കിതാബഹു ബിയമീനിഹി, നാളെ ആഖിറത്തിൽ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, ഇവിടെ കാണുന്നതൊന്നുമല്ല. നാളെ ആഖിറത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട്. അന്നിവിടെയുള്ള ഈ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന ദുനിയാവിന്റെ ആ ജഗപുകകൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല, അതിന്റെ അലങ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെട്ടിട്ട് വഅമ്മാമൻ ഊതിയ കിതാബഹു ബിയമീനിഹി, വലങ്കയിൽ ഏട് നൽകപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വഅമ്മാമൻ ഊതിയ കിതാബഹു ബിശിമാലിഹി, എടങ്കയിൽ നൽകപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു നമ്മെ വലങ്കയിൽ കിട്ടുന്നവരിൽ പെടുത്തി തെരുമാറാകട്ടെ. ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വലങ്കയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്ത നന്മകളും തിന്മകളും രേഖപ്പെടുത്തിയ കിതാബ്, ആ രേഖ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ മുഅ്മിനീങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഹാ ഉഖ്റഊ കിതാബിയ, ഓ കാണുന്നവരോടൊക്കെ പറയുകയാണ്, ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണേ, ഇതൊന്ന് ഓതി നോക്കണേ, എന്റെ രേഖയാണ്. സന്തോഷം കൊണ്ട് പറയുകയാണ്. കാരണം അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട്, അവന്റെ ഫള് കൊണ്ട്, അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ആ സാധുവായ അടിമയെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്താൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രേഖവലങ്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നു കാണുന്നവരോടൊക്കെ, ഒന്ന് നോക്കൂ, ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. അല്ലാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മൾ എത്ര തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, നമുക്കതല്ലേ വേണ്ടത്. ആ വലങ്കയിൽ ഏടൊന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ നമുക്ക് വിജയം കിട്ടണ്ടേ. വമ്മാമൻ ഊതിയ കിതാബഹു ബിശിമാലിഹി, വലങ്ക ഇടത് കയ്യിൽ കിതാബ് നൽകപ്പെടുന്നവർ, ഇടത് കയ്യിൽ രേഖ നൽകപ്പെടുന്നവർ, അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പരാജയമല്ലേ, അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നഷ്ടമല്ലേ. അവസാനം നരകത്തിന്റെ അഴക്കുണ്ടിലേക്ക് കാല് തന്നെ വീഴുമ്പോ
അവിടെ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല. നമ്മുടെ മക്കളില്ല, ഭാര്യയില്ല, ഭർത്താവില്ല, കുടുംബങ്ങളില്ല. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്, മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് മോമിനീങ്ങളെ. തങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ്. നാം 5 വക്ത് ഖളാ ആവാതെ നിസ്കരിക്കണം. ഓ ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, മോമിനീങ്ങളെ, എന്തിന്റെ പേരിലായാലും, ഉറൂസിന്റെ പേരിലായാലും, കല്യാണത്തിന്റെ പേരിലായാലും, പുതിയണ്ണാകുന്ന പെണ്ണ് പുട്ടിയിട്ടിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ, മൈലാഞ്ചി ഇട്ടിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ, ചമഞ്ഞിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ, മേക്കപ്പ് ഇട്ടിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ അത് പോകുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് കല്യാണ ദിവസം നിസ്കാരം കളാക്കാനുള്ള വകുപ്പ് ഇസ്ലാമിലില്ല. അതുപോലെ മറ്റേതിന്റെ പേരിലുമില്ല. ജീവനുണ്ടോ, ബുദ്ധിയുണ്ടോ, ശുദ്ധിയുണ്ടോ, 5 വക്ത് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണ്. മുറുകെ പിടിക്കണം ഉമ്മമാരെ, മോമിനീങ്ങളെ. പരമാവധി ജമാഅത്തായി തന്നെ നിലനിർത്തണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത സ്വഹാബി വര്യൻ നബിതങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. മുത്തുനബിതങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, ഓ നബിയേ, എനിക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ മേല, കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റൂല. ഒറ്റയ്ക്ക് എനിക്ക് രാത്രിയിലൊന്നും ഇരുട്ടത്ത് നടന്നു വരാൻ വേണ്ടി ജമാഅത്തിന് പറ്റൂല. ഞാൻ വീട്ടിൽ നിസ്കരിച്ചോട്ടെ നബിയേ. മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനോട്, സ്വഹാബിവര്യനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ബാങ്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ബാങ്കിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ജമാഅത്തിന് വന്നേ പറ്റൂ. ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എത്ര പറയാനുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഹാബത്തുൽ കിറാമിന്റെ കൂടെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടണ്ടേ? മുത്തുനബി തങ്ങളെ ഹൗദുൽ കൗസർ കൊടുക്കുമ്പോ ഒന്ന് വാങ്ങി കുടിക്കണ്ടേ? ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു നമ്മളെ നല്ലവരെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തി തെരുമാറാകട്ടെ. വലങ്കയിൽ ഏട് വാങ്ങി വിജയിക്കുന്നവരിൽ അല്ലാഹു പെടുത്തി തെരുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. 5 വക്ത് ഖളാ ആവാതെ പരമാവധി ജമാഅത്തായി നിസ്കാരം മുറുകെ പിടിക്കണേ. വീട്ടിലുള്ള സഹോദരിമാർ അവർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട്, ആരെങ്കിലും ഇമാമത്ത് നിർത്താൻ പറ്റുന്നവരെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കണം. ആണുങ്ങളാവുന്നവരൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോയിക്കൊണ്ട് ജമാഅത്ത് നിസ്കരിക്കണം. മറ്റ് പരമാവധി 5 വക്ത് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് മുമ്പും ശേഷമുള്ള റവാത്തിബ് സുന്നത്തുകളുണ്ട്. നാം അത് മുറുകെ പിടിക്കണമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന ഈ സമൂഹം മുഴുവനും, നമുക്ക് മുഴുവനും ദീനിന്റെയും ഇൽമിന്റെയും വെളിച്ചം പകർന്നു തന്ന, ഒരു കാലത്ത് ഈ സ്റ്റേജിന്റെ എല്ലാ നിറകുടവും വെളിച്ചമായിരുന്ന താജുൽ ഉലമ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അതല്ലേ? വെറും പ്രസംഗിച്ചതല്ലല്ലോ, കാണിച്ചു തന്നതല്ലേ താജുൽ ഉലമ. ഒരു റവാത്തിബും കളയാറില്ല, ഒരു സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളും കുറക്കാറില്ല. വിത്ർ 11 നിസ്കരിച്ച് നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്ന മഹാനവർകളല്ലേ? അവരെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നവരാ രീതി ദീനി മുറുകെ പിടിക്കണം. ആ മാർഗം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആനുൽ ശരീഫ് അത് നാം മാറ്റിവെക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഉമ്മമാരെ. സൂറത്തു ദുഹാൻ നാം പതിവാക്കണം. സൂറത്തുൽ വാഖിഅ നാം ഓതണം. ദാരിദ്ര്യം നീങ്ങാൻ എളുപ്പമാണ്. സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് തബാറക സൂറത്ത് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഓതിയേ തീരൂ എന്നൊരു നിർബന്ധം വേണം. അത് ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഓതിയേ കിടക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊരുറച്ച തീരുമാനം നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണം. ഓ ഉമ്മമാരെ, യുവതികളെ, സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, ഖബറിൽ ഒറ്റക്ക് കിടക്കുന്ന സമയമല്ലേ? ആരുമില്ലല്ലോ, കൂട്ടിനില്ലല്ലോ. അവിടെ നമുക്ക് കൂട്ടായി വരാനുള്ളത് ഖബർ അദാബിനെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഹദീസിൽ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക്. അതെങ്ങനെയും നാം മുറുകെ പിടിക്കണം. ആരും സഹായിക്കാനുള്ള സമയത്ത് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് കൂട്ടിനുള്ളത് അതൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. ഹബീബായ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് അത് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണം. നാം 3 നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ 4 നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ലേ? മറ്റ് പലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് തന്നെ നാം നടക്കാറില്ലേ? എന്നതുപോലെ മുത്തനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് എല്ലാ ദിവസവും 100 50 നമുക്കാകുന്ന രീതിയിൽ ഓ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ നാം കൊണ്ട് നടക്കുക തന്നെ വേണം. വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ. തങ്ങളെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടല്ലേ നാം രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൂ. തങ്ങളെ കൊണ്ടല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൂ. ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ ഉപ്പാപ്പ അവിടുത്തെ ദർജ അല്ലാഹ് ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. നമുക്കെത്ര സ്വലാത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു, എത്ര ആയിരങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിപ്പിച്ചു. അവിടുന്നും പറഞ്ഞത് അതല്ലേ. എത്ര എത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല, എവിടെ എത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല, ഏത് അമല് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. കുല്ലും മർദൂദ, എല്ലാം തള്ളപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. ഇല്ല സ്വലാത്ത് അലൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ. മുത്തനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്തല്ലാതെ എല്ലാം തള്ളപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. ആ സ്വലാത്ത് തള്ളപ്പെടൂല. നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം കിട്ടാനുള്ള വഴിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ. സ്വലാത്ത് നാം മുറുകെ പിടിക്കണേ. സ്വലാത്ത് നാം മുറുകെ പിടിക്കണേ. മുത്തനബി തങ്ങളെ കൊണ്ടല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇനി മുത്തനബി തങ്ങളെ കൊണ്ടല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും കിട്ടാനുമില്ല. നാളെ മഹ്ശറയുടെ വിഷയം പറയുമ്പോ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. അവിടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 3 സഫാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. നാളെ മഹ്ശറയിൽ മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്നു. ആ മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകളെ മുഴുവനും സ്വർഗാവകാശികളായ ആളുകളെ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെട്ടതിന്റെ 2 ഭാഗവും എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെന്ന് മുത്തനബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. ആ പവർ കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്റെയും നിങ്ങളുടേതുമല്ല, നാം മുത്തനബി തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിയാണെന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ്. വീണ്ടും മുത്തനബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അവ്വലു മയ്യദ്ഖുലുൽ ജന്ന അന അവ്വലു മയ്യദ്ഖുലുൽ ജന്ന. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ആദ്യം പ്രവേശിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. എന്റെ ശേഷം മറ്റ് സമുദായത്തിൽ അമ്പിയാക്കന്മാര് പ്രവേശിക്കും. അതിനുശേഷം അവ്വലു മയ്യദ്ഖുലുൽ ജന്നത മിൻ ഉമ്മത്തി, എന്റെ സമുദായമാണ് ആദ്യം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ സയ്യിദുനാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക. കാരണം മഹബ്ബത്തു റസൂലില്ലാഹ്. മുത്തുനബി തങ്ങൾക്കെല്ലാം സമർപ്പിച്ചു, മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൊടുത്തു, എല്ലാം നബി തങ്ങൾക്ക് നൽകി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ആ ഒരു വലിയ പവർ കിട്ടിയത്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലാഹു നമ്മളെ ഹിദായത്തിലാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. ഹിദായത്ത് അല്ലാഹു നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് അല്ലാഹു മുത്തനബി തങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ആ പറഞ്ഞതുപോലെ 5 വക്ത് നിസ്കാരം ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് അല്ലാഹുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് കല്യാണത്തിന്റെ പുതിയെണ്ണം ചമഞ്ഞിരിക്കുന്നവരും ഒഴിവാക്കാൻ വകുപ്പില്ല. നാം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഖുർആൻ ഓതുക, ആവുന്ന ദിക്ർ ചൊല്ലുക, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് അത് ചൊല്ലിയിട്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാളെ ആഖിറത്തിൽ മുത്തുനബി തങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തികളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാകാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ
മോങ്ങ ഉസ്താദ്, ഫൈസി ഉസ്താദ്, അതിനുശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട സഖാഫി പുഴക്കാട്ടേരി സഖാഫി ഉസ്താദ്, അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഗഹനമായ വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹുമ്മ ലക്കൽ ഹംദു യാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുവേ, നീ ഈ മജ്ലിസിനെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ സാധുക്കളായ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഇവിടെ എത്രയാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ, അവരൊക്കെ തേടി വന്നത് നീ ആദരിച്ച് സ്ഥാനം കൊടുത്ത മഹാനവറുകളാകുന്ന സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളെ ഹദറത്തിൽ വന്നിട്ട് നിന്റെ റഹ്മത്ത് ഫദ്ല് പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്നവരാണ്. രോഗികളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ, നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. വിഷമങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ എല്ലാ ശർറിൽ നിന്നും കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവര് ദറജയേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ ഈ കാലങ്ങൾ മുമ്പേ ഇവിടെ ഇതിന് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത് പരിസരങ്ങളിൽ ഖബറിലുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്. നീ അവർക്കൊക്കെ ഇതിന്റെ മിസ്ല സവാബ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ താജുല്ലുൽ മൂപ്പാപ്പക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരുപാട് കാലം നേതൃത്വം നൽകും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫضل കോയമ്മത്തങ്ങൾ നബറല്ലാഹു മർഖദ, അവർക്ക് നീ ദറജയേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ദറജയേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ ഇതിന്റെ മിസ്ല സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും അവരെയൊക്കെ മക്കള് കുടുംബങ്ങള് അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. സഹായിച്ചവര്, സഹകരിച്ചവര്, പ്രവർത്തിച്ചവര്, ഇവിടെ ഇതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റിക്കാര്, മറ്റു ഉപകമ്മിറ്റികള്, മറ്റു പ്രവർത്തകര്, വോളണ്ടിയർമാർ, എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ശർറിൽ നിന്ന് കാവല് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പലരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, ക്യാൻസറൊക്കെ ബാധിച്ചു അർഹമർ റഹീമായ അല്ലാഹ്, മരണം മുന്നിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, എയ്ഡ്സ് ബാധിച്ചു മരണം മുന്നിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നവര് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ്സും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗം തരല്ലേ അല്ലാഹ്. നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. സിഹ്റുകൾ ബാത്തുലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളെയും, എല്ലാ ഞങ്ങളെ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹകരിക്കുന്നവരെ സ്വത്തുക്കളെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. വഖഫിന്റെ സ്വത്തുകൾ അതനാധീനമായി പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാത്ത് സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ അതിനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് നീ അതിന് നീ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ എല്ലാം റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. തലക്കി താജുൽ ഉലമ ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സ് എന്ന താജുൽ ഉലമയുടെ പേരിലുള്ള അവിടുത്തെ തന്നെ കുറ്റിയടിച്ചു തന്ന് അവിടുന്ന് തന്നെ പേര് നൽകിയ സ്ഥാപനം, അവിടുത്തെ ഒരുപാട് കിതാബുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കിതാബുള്ള സ്ഥാപനം, അതിനെ സഹായിക്കുന്നവര്, സഹകരിക്കുന്നവര്, അല്ലാഹുവേ നീ അവർക്കൊക്കെ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണം റഹ്മാനെ. ഇവിടുത്തെ ഉറൂസിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ രീതിയിലും പ്രവൃത്തി, ശാരീരികവും മാനസികവും സാമ്പത്തികവും എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ നീ അറിയുന്നവനാണ്. അവരെ സഹായിച്ചവരെ, പ്രവർത്തിച്ചവരെ, വന്നവരെ, കൂടിയവരെ എല്ലാരെയും നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ശർറിൽ നിന്നും കാക്കണം അല്ലാഹ്. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಸಾಧನೆಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಪಟ್ಲ ಫೈಜಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಆದರ ಪೂರ್ವ ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العلي العظيم. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله رضاء الله ثناء الله عن المدني ولي الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله رضاء الله ثناء الله عن المدني ولي الله. ولي راغب في الله سخي راغب في الله صفى قلبي بعلم الله بحق المدني يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله رضاء الله عن المدني بحق المدني ولي الله. فصاصيت له العالي ولا حب بذي المال أنلني كل آمالي بحق المدني يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله رضاء الله ثناء الله على المدني ولي الله. ആദരണീയരായ സയ്യിദ് അവർകളെ, സാദാത്തുക്കളെ, ദർഗാ അധ്യക്ഷൻ, സെക്രട്ടറി, മുൻ അധ്യക്ഷൻ, പണ്ഡിതന്മാർ, ഉസ്താദുമാർ, മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ, പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു വന്ന അതിഥികൾ, മാന്യ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുത്ബുസ്സമാൻ السيد محمد الشريف المدني قدس الله سره العظيم അവരുടെ 22ാം പഞ്ചവത്സര ഉറൂസ് നടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് 2000-ൽ നടന്ന ഉറൂസ് മുതൽ ഈ 2025 വരെയുള്ള ഉറൂസുകളിൽ സംബന്ധിക്കാൻ ഈ വിനീതന് അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. മർഹൂം താജുൽ ഉലമയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് അൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് അവരുടെ മദദ് കൊണ്ട് ദർഗയുടെ അണ്ടറിൽപ്പെട്ട പട്ടില എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് സേവനം ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 28 വർഷമായി അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി. അത് നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്ക്. എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഉറൂസുണ്ട്, എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഔലിയാക്കന്മാർ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ഉറൂസുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി നമ്മുടെ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് അൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് അവരുടെ ദർബാറിൽ വളരെ വിപുലമായ ഉറൂസ് നടക്കുന്നു.
ഈ ഉറൂസിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിന്റെ പരിസരത്ത് കൂടി ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം നടത്തിയാൽ എല്ലാ ആളുകളും ഇതിനോട് ഒരു നിലക്കല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നിലക്ക് സഹകരണം നടത്തുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള വിഷയം അധികരിച്ചുകൊണ്ട് അത് സംബന്ധമായി പറയാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പുഴക്കാട്ടിരി ഇബ്രാഹിം സഖാഫി ഏതാനും സമയത്തിനകത്ത് ഇവിടെ എത്തിക്കും. അതുവരെ ഞാൻ വിഷയവും അല്ലാത്തതും കൂടി കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മദനി തങ്ങളുടെ ദർബാറിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയോട് എല്ലാ നിലക്കും ഈ പ്രദേശത്തെ ജാതി മത വ്യത്യാസമന്യേ എല്ലാ ആളുകളും സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരും ഒരു വിധത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിലുള്ള സഹകരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഉറൂസ് വേണമെന്ന് പറയുന്നവരും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരും ഉറൂസിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതാകുന്നു സത്യം. ഉറൂസ് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നവരും അതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന രംഗം ചുറ്റി നടന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സുനസിന്റെ പേരിലോ അല്ലാത്തതിന്റെ പേരിലോ ഒക്കെ അത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ശരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അദീദ് അവരുടെ കറാമത്ത് അവസാനിക്കുന്നില്ല. അവർ 400 ചില്ലറ വർഷമായി ഇവിടെ വന്ന് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ വസന്തം പകർത്തിയപ്പോൾ, അത് പകർന്നു നൽകിയപ്പോൾ അന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആളുകൾ കുറവായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അതാ ഏറ്റുപിടിച്ച് ധാരാളം ആളുകൾ ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം പകർന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ ഉള്ളാളത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചം പ്രചരണം കൂടാതെ തന്നെ അത് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഈ പ്രസന്റിൽ ഈ സമയത്ത് 6500-ലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ എൽമ് പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മദനി തങ്ങളുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് മാത്രമാണത്. കൊച്ചു മദ്രസ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ 6500-7000-ഓളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആരാണ് കാശ് കൊടുക്കുന്നത്? ആ ഉസ്താദുമാർക്ക് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ശരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അദീദ് അവരാണ്. വിശ്വാസിയുടെ നേട്ടം എന്നതാണ് വിഷയം. അൽ മുഅ്മിനുൽ ഖവിയ്യു, ശക്തനായ മുഅ്മിൻ, ശക്തനായ വിശ്വാസി, അഹബ്ബു ഇലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ്. മിനൽ മുഅ്മിനിൽ ലഈഫ്, ദുർബലനായ വിശ്വാസിയേക്കാൾ. അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വാസമുള്ള ശക്തനായ വിശ്വാസി അവൻ അല്ലാഹുവിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ്, ദുർബലതയുള്ള വിശ്വാസിയേക്കാൾ. ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തുടർന്ന് പറയുന്നു, വഫീ കുല്ലിൻ ഖൈർ, രണ്ടുപേരിലും ഖൈറുണ്ട്. ശക്തനായ വിശ്വാസി, നല്ല വിശ്വാസമുള്ളവന് അവനിലും ഖൈറുണ്ട്, വിശ്വാസം കുറവുള്ളവനും ഖൈറുണ്ട്. പക്ഷേ അഹബ്ബു ഇലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നല്ല വിശ്വാസമുള്ളതാണ്. വിശ്വാസിയുടെ നേട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസി ഇവിടെ ജീവിച്ചാൽ അവന്റെ ജീവിതകാലം മരണത്തിന് ശേഷവും അവന് സന്തോഷിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ശരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അദീദ് അവരുടെ ദർബാറിന്റെ നേരെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പരിപാടികളെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കാണുന്നത് കൊണ്ട് അവർ സന്തോഷിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും പറ്റുകയില്ല. അല്ലാഹു മദനി തങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നേട്ടമാണിത്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് യൂനിസിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ലഹുമുൽ ബുശ്റാ ഫിൽ ഹയാത്തിദ് ദുനിയാ, ലഹുമുൽ ബുശ്റാ ഫിൽ ഹയാത്തിദ് ദുനിയാ. ആർക്കാണ് അല്ലാഹു തആല ഈ ദുനിയാവിൽ സന്തോഷം നൽകുന്നത്? എന്താണ് ഈ സന്തോഷം? അല്ലാഹു അതിന്റെ മുമ്പേ പറയുന്നു, അലാ ഇന്ന ഔലിയാ അല്ലാഹ്, അലാ അറിയുക, ഇന്ന ഔലിയാ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ, ലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ ഹും യഹ്സനൂൻ, ഔലിയാക്കൾക്ക് പേടിയില്ല, ഔലിയാക്കൾക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല, ഔലിയാക്കൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളുമില്ല, അവർക്കൊരു തരത്തിലുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. എന്നിട്ട് അവരെ പറ്റി അല്ലാഹു തആല ആരാണ് ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലദീന ആമനൂ വകാനൂ യത്തഖൂൻ,
അവരെ മുഅ്മിനീങ്ങളാണ്, മുത്തഖീങ്ങളാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ഈമാനുള്ളവരാണ്, തഖ്വയുള്ളവരാണ്. തഖ്വയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വലിയാവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഈമാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വലിയാവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അൽ വലിയു അൽ ആരിഫു ബില്ലാഹ്, അൽ വലിയു അൽ ആരിഫു ബില്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്നവനാണ് വലിയ. അള്ളാഹുവിലേക്ക് സാമീപ്യം സിദ്ധിച്ച ആളാണ് വലിയ. അവൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവനാണ്. വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളെ വർജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് വലിയ. ആ വലിയ ഈമാനും തഖ്വയും ഉള്ളവനെ മാത്രമേ ആകുകയുള്ളൂ. ഖുർആൻ മറ്റു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻ ഔലിയാഉഹു ഇല്ലൽ മുത്തഖൂൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ തഖ്വയുള്ളവർ മാത്രമാണ്. മുത്തഖീങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഔലിയാക്കളാവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തആല പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള ഔലിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഗുണം, അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകുന്ന നേട്ടം, ലഹുമുൽ ബുശ്റാ ഫിൽ ഹയാത്തിദ് ദുനിയാ, അവർക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു തആല ബുശ്റ നൽകുന്നു, സന്തോഷം നൽകുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു ഹദീസിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു തആല ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, ഒരു സത്യവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം എന്ന മലക്കിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയും, ഓ ജിബ്രീൽ, ഇന്നാലിന്ന മനുഷ്യനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നീ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക. ജിബ്രീലിനോട് അള്ളാഹു പറയും. എന്നിട്ട് ജിബ്രീലിനോട് വിളിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടി പറയും, അള്ളാഹു ഇന്ന വ്യക്തിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടണം. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തആല പറയുകയാണ്, അള്ളാഹു തആല അവന് നൽകുന്ന നേട്ടമാണ്, ആ വ്യക്തിക്ക് ഭൂമിയിൽ ഒരു പദവി, ഒരു പവർ, ഒരു സ്ഥാനം അള്ളാഹു നൽകും. നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, 400 ചില്ലറ കൊല്ലമായി സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുൽ അസീസ് ഇവിടെ വന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് വഫാത്തായിട്ട് ആ മദനി തങ്ങൾക്ക് ഇന്നും നൽകപ്പെടുന്ന സ്ഥാനം എന്താണ് അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല നൽകുന്ന സന്തോഷം? അവരുടെ സൽപേര്. മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകുന്ന സൽപേര്, അതാണ് ദുനിയാവിലുള്ള സന്തോഷം. ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം പ്രത്യേകമായി അല്ലാഹുവിനോട് ദുആയിരുന്നിരുന്നു, വജഅൽനി ലിസാന സിദ്ഖിൻ ഫിൽ ആഖിരീൻ, പടച്ചവനെ പിൽക്കാലക്കാരിൽ എന്നെ പറ്റി നല്ലത് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നീ വരുത്തണമേ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മദനി തങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ട് ഇത്രയും കൊല്ലമായപ്പോഴും ഇന്നും മദനി തങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള വക അല്ലാഹു തആല നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. 6000-ലധികം 7000-ഓളം വരുന്ന കുരുന്നുമക്കൾ ഇപ്പോഴും ഇസ്ലാമിന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചം ഇൽമ് പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മദനി തങ്ങളുടെ കറാമത്തിൽ. നമ്മളാരും ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നില്ല, ഉസ്താദുമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നില്ല. മദ്രസ മാത്രമല്ല, മദ്രസ പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീഅത്ത് കോളേജും അതേപോലെ ദഅവ കോളേജും അതേപോലെ ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആനും ഒക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും 100 കണക്കിന് 300-ലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വലിയ വലിയ കിതാബുകൾ ഓതി പഠിച്ചു. ഇതിന്റെ ഒക്കെ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? മദനി തങ്ങൾക്കല്ലേ. അള്ളാഹു നൽകിയ കറാമത്തല്ലേ. ഈ കറാമത്ത് മുറിയുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്ത് മരിച്ചതിന് ശേഷവും മുറിയുകയില്ല, മരണത്തിന് ശേഷവും ആ കറാമത്ത് നിലനിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ കാണുന്ന പച്ചയായ കറാമത്താണിത്. അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഉറൂസിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 6 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ഉറൂസിന്റെ സമാപനത്തിൽ ആട്ടിറച്ചിയും നെയ്ച്ചോറും കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരാൻ പോകുന്നു. ഇതിന്റെ സന്തോഷം ആരനുഭവിക്കുന്നു? മദനി തങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. മദനി തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നവർ അനുഭവിക്കുന്നു. ആ മഹബത്ത് വെക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും, അതിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ആസ്വദിക്കുന്നു. മുഅ്മിനിനുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷമാണിത്. ഇതാണ് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കറാമത്ത്. കറാമത്ത് ധാരാളം പറയാനുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുള്ള വലിയ കറാമത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചവരാണ് മുസ്തഫായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സഹാബിമാർ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വഫാത്തായപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹാബികൾ നല്ലൊരു ശതമാനം ലോകത്തിന്റെ നാനാദിക്കുകളിലേക്കും ഇസ്ലാമിക സൗന്ദര്യം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ യാത്ര ചെയ്തു. നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മഹത്തായ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും ഭാരതത്തിലും ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കടൽ തീരത്ത് അറബിക്കടലിന്റെ തീരങ്ങളിൽ പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കി. അന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കി, ഒരുപാട് ഇസ്ലാമിക പ്രചരണം നടത്തിയത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവരൊക്കെയും ഔലിയാക്കന്മാരാണ്. അവരെല്ലാം നബിയുടെ സഹാബിമാരാണ്. ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നവർ. അവർ കാണിച്ച അവരുടെ കറാമത്ത്, അവർ ഇസ്ലാമിക ദഅവത്ത് നടത്തിയപ്പോൾ അത് വിജയിച്ചു എന്നതാണ്. മദനി തങ്ങളുടെ കറാമത്ത് അവർ ഇവിടെ വന്ന് ഇസ്ലാമിക ദഅവത്ത് നടത്തിയപ്പോൾ ആരും അല്ലാഹു അയച്ചതല്ലേ, ആരും വിളിച്ചിട്ട് വന്നതല്ലല്ലോ മദനി തങ്ങൾ. മദനി തങ്ങൾ വന്നിട്ട് മദനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ ഉറൂസ് കഴിക്കണമെന്ന്? അല്ല, പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ജനങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുത്ത് അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച സന്ദേശത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടുന്ന വഴികൾ പിടിച്ച് എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഇത് കാരണമായി. അതാണ് മുഅ്മിനീന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം, ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. ലഹുമുൽ ബുശ്റാ ഫിൽ ഹയാത്തി ദുനിയാ വഫിൽ ആഖിറ. ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹു നൽകും, ആഖിറത്തിലും അല്ലാഹു നൽകും. ആഖിറത്തിലും മുഅ്മിനീന് ഈ വലിയ അല്ലാഹു സ്ഥാനം നൽകുന്നുണ്ട്, ദുനിയാവിൽ നൽകുന്നുണ്ട്. വലിയ ആര്? ഈമാനും തഖ്വയുമുള്ളവർ. തഖ്വയോടെ ഈമാനോട് കൂടി ജീവിച്ചതിന്റെ ഫലം ആസ്വദിച്ച് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് നൽകുമെന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞു. അതിൽ യാതൊരു കുറവും വരുത്തുകയില്ല. ഈ നൽകുന്നതിനെ മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾ വിധേയവുമല്ല. ലാ തബ്ദീല ലികലിമാത്തില്ലാ. അല്ലാഹുവിന്റെ കലിമാത്തുകൾക്ക് മാറ്റമില്ല. ദാലിക ഹുവൽ ഫൗസുൽ അളീം. അതേറ്റവും വിജയമുള്ളതാകുന്നു. നമ്മളൊക്കെ ആലോചിക്കണം, ഔലിയാക്കന്മാരെ കുറ്റം പറയുന്നവർ, കറാമത്തുകളെ നിഷേധിക്കുന്നവർ, ഔലിയാക്കന്മാരുടെ മൗലിദുകളെ നിന്ദിക്കുന്നവർ, ഉറൂസ് പരിപാടിയെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നവർ, അവർക്കൊരിക്കലും ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ സംസാരിക്കാൻ അധികാരമില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ, ഇസ്ലാമിക പൈതൃകം പരിശോധിച്ചാൽ, രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളുടെയും ആസ്ഥാനത്ത് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ദർബാറുകളില്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റുമില്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ കർണാടകയിൽ തന്നെ എത്ര സ്ഥലത്താണ് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ ദർബാറുകൾ, പർണശാലകൾ, പള്ളികൾ, മദ്രസകൾ, കോളേജുകളൊക്കെ ധാരാളം സ്ഥലത്തുണ്ട്. ഉള്ളാളത്ത് പ്രത്യേകമായി ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലായതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ വലുപ്പം നമുക്ക് തിരിയുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചാൽ ഔലിയാക്കളുടെ ദർബാറുകളും പർണശാലകളും പരതി പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, ഉള്ളാളത്തുള്ള അത്ര സൗകര്യം എവിടെയുമില്ല. എത്ര ആളുകൾ ഇവിടെ സിയാറത്തിനെത്തിയാലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയ വിശാലമായ പരിസരം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് കുളിക്കാനും അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും എല്ലാറ്റിനും സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്. മറ്റുള്ള ദർബാറുകളിലൊന്നും ഇത്ര സൗകര്യമില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അന്ന് വന്ന സഹാബത്തിന്റെ കാലം തൊട്ട് ഇന്നേ വരെ ഇസ്ലാമിന്റെ പൈതൃകം നിലനിൽക്കുന്നത് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ദർബാറുകളിലൂടെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനത്തേക്ക്, ക്യാപിറ്റൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് വിസിറ്റേഴ്സ് ധാരാളമായി വരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്നു, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വരുന്നു. അവർ കാണാൻ വരുന്നത് ഒന്ന് കുത്തുബ് മീനാറാണ്. കുത്തുബ് മീനാറിന്റെ കല്ലുകൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിന്മേൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന എത്രയോ ഹൈറ്റ് ഉയരത്തിലുള്ള കുത്തുബ് മീനാറിന്റെ ഓരോ കല്ലിന്മേലും ഉല്ലേഖനം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ആരാണ് എഴുതിയത്? ഖുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇത്. ആരുടെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിർമ്മിച്ചത്? ഖുത്ബുദ്ദീൻ ബക്തിയാറിൽ കാക്കി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഗരീബ് നവാദ് ഖാജാ മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ശിഷ്യൻ, ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫ. 40 ഖലീഫമാരെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അജ്മീർ ദർഗയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഖാജാ മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇറാഖിൽ നിന്ന് മക്കയിൽ പോയി, മദീനയിൽ പോയി റസൂലുള്ളാഹിയുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്നത്. വന്നിട്ട് ആദ്യം ഡൽഹിയിൽ നിന്നു. ഡൽഹിയിൽ തന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫയെ നിർത്തി. ആ ഖലീഫ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുത്ബുദ്ദീൻ ബക്തിയാർ കാക്കി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഖുത്ബ് മിനാറിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് മൊഹർ അലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്
ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ദർഗ ഇന്നും ദർബാർ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഖലീഫ് അവിടെയുള്ള ഫക്കീറുമാർ നിരന്നിരിക്കുന്നു. ചിശ്തി പരമ്പരയിലെ മുഴുവൻ ഔലിയാക്കന്മാരും അവർ പാവങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായ കരുണ കാണിക്കുകയും പാവങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ സഹായം നൽകുകയും ഫക്കീറുമാരെ അത്യധികം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവരെയാണ് അവരെ എത്തുന്നത്. അവർക്ക് ജാതി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയില്ല, അവരെല്ലാവരെയും സഹായിക്കും. അത് ഖാജാ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിശ്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പാരമ്പര്യമാണ്. ഖാജയുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഖാജയെ എല്ലാവരും സമീപിക്കുമായിരുന്നു. ആണ് വരും, പെണ്ണ് വരും, ഹൈന്ദവൻ വരും, മുസ്ലിം വരും, ക്രൈസ്തവൻ വരും, ബൗദ്ധൻ വരും, എല്ലാവരും വരും ഖാജയുടെ മുന്നിൽ. എല്ലാവർക്കും ഖാജ സഹായം ചെയ്യും, എല്ലാവരെയും ഖാജ സ്വീകരിക്കും, എല്ലാവർക്കും ഖാജ ദീനിന്റെ സന്ദേശം പകർന്നു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ 1 കോടിയോളം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ഖാജ ഗരീബ് നവാസ് മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിശ്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് സഹായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലഹുമുൽ ബുശ്റാ ഫിൽ ഹയാത്തി ദുനിയാ വഫിൽ ആഖിറ. ഇന്നും ഖാജയുടെ ദർബാറിൽ എത്ര വലിയ ഉറൂസാണ് നടക്കുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ, നമ്മളൊക്കെ മീഡിയയിലൂടെ ആസ്വദിക്കുന്നില്ലേ, അവിടെ പോയി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ലേ? ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ ഛോട്ടാ അജ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന ഉള്ളാളത്ത് 5 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉറൂസ് നടക്കുമ്പോൾ ആ ഉറൂസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എന്ന് എല്ലാവരോടും ഒരു മയ്യത്തിനെ ഖബറിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ, ഒരാൾ മരിച്ചു, അയാളെ ഖബറിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 2 മലക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വരുമെന്ന് അഹ്ലുസുന്ന വൽ ജമാഅ വിശ്വസിക്കുന്നു. മുൻകർ നകീർ അലൈഹിസ്സലാത്ത്, മുൻകർ നകീർ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും. ഒരാൾ തലയുടെ ഭാഗത്തും ഒരാൾ കാലിന്റെ ഭാഗത്തും നിൽക്കും. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഖബറിൽ സുആലുണ്ട്. തൽഖീൻ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഖബറിൽ ആരാണ് റബ്ബ്, ആരാണ് നബി, ആരാണ് റസൂല്, ഏതാണ് ദീന്, ഖിബ്ല ഏതാണ്, ആരാണ് ഇഖ്വാൻ, മൻ റബ്ബുക വമൻ നബിയുക വമാ ദീനുക വമാ ഖിബ്ലതുക വമൻ ഇഖ്വാനുക. ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് സത്യവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ അതിന് സമാധാനത്തിൽ, സന്തോഷത്തോടെ, ധൈര്യത്തോടെ മറുപടി പറയും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഖബറിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഇതൊക്കെ സഹിഹായ ഹദീസിൽ വന്നതാണല്ലോ. കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കും, മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയോട് ചോദിക്കും, ഇദ്ദേഹത്തെ നിനക്ക് പരിചയമുണ്ടോ, ഈ കാണുന്ന വ്യക്തിയെ പരിചയമുണ്ടോ? ഉടനെ പറയും സത്യവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ, അതെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്, ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണ്, എന്നിലേക്ക് അയച്ച പ്രവാചകനാണ്, ഞാൻ വിശ്വസിച്ച പ്രവാചകനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നീട് മുൻകർ നകീർ അലൈഹിസ്സലാം അവിടെ നിന്നും മടങ്ങുകയാണ്. മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ സത്യവിശ്വാസിയോട്, മുഅ്മിനോട് പറയുന്നത് നം കനൗമത്തിൽ അറൂസ്. ഓരോ മൂമിനും ഉറൂസുണ്ട്, ഓരോ മൂമിനും ഖബറിൽ പുതിയാപ്പിളയാണ്. നീ പുതിയാപ്പിള കിടന്നുറങ്ങുന്നത് പോലെ കിടന്നുറങ്ങിക്കോ എന്ന് പറയും. അല്ലാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. നം കനൗമത്തിൽ ഉറൂസ്, അറൂസ് ഉറങ്ങും പോലെ, പുതിയാപ്പിള ഉറങ്ങും പോലെ നീ ഉറങ്ങിക്കോ. പുതിയാപ്പിള പ്രഥമ രാത്രിയിൽ ആ പുതിയാപ്പിളയെ പിന്നെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നത്, അയാളെ പുലർച്ചെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നത് അയാളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്ക് മാത്രമേ വിളിച്ചുണർത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞതാ. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഉറൂസ്. പിന്നെ ഉറൂസിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷം എന്ത് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുള്ള വായലുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, എല്ലാ ദിവസവും മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് ഉറൂസ് തന്നെയാണ്. എല്ലാ നിലക്കും ഈ ഉറൂസിനെ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു രഹസ്യമുണ്ട്. അല്ലാഹു ഔലിയാക്കൾക്ക് നൽകിയ സന്തോഷമാണ്, മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സന്തോഷമാണ്. ഈമാൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടവും ഇത് തന്നെയാണ്. ഈ കാണുന്ന സന്തോഷം അല്ലാഹു ഖുർആനിൽ അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതുമാണ്. ലഹുമുൽ ബുശ്റാ ഫിൽ ഹയാത്തി ദുനിയാ വഫിൽ ആഖിറ. ദുനിയാവിലുമുണ്ട് ആഖിറത്തിലുമുണ്ട്. ആഖിറത്തിൽ വലിയ
വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ. ഔലിയാക്കളോടൊപ്പം അവരെ മുഹബ്ബീങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലെത്താൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അതിനവർ സ്വീകരിച്ച മാർഗം ഈമാനും തഖ്വയുമാണ്. ഈമാനില്ലാതെ തഖ്വയില്ലാതെ സാധിക്കുകയില്ല. അത് ആ നിലക്ക് അവർ ജീവിച്ചത് ആളുകൾ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അവർക്കുള്ള സൽപ്പേര് എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പുത്തമ്പള്ളിയിൽ ഒരു ഷെയ്ഖുണ്ട്. തൃശൂർ ജില്ലയുടെയും മലപ്പുറം ജില്ലയുടെയും ബോർഡറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് പുത്തമ്പള്ളി. പുത്തമ്പള്ളി ഷെയ്ഖ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ 111 വർഷമായി വഫാത്തായിട്ട്. 111 വർഷമായി. ഷെയ്ഖ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ വലിയ മുദർരിസാണ്, വലിയ പണ്ഡിതനാണ്. അദ്ദേഹം വലിയ ഷെയ്ഖാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മുത്തമ്പള്ളിയിലെ ദർബാറിൽ എല്ലാ സഫർ മാസത്തിലും ഉറൂസ് നടക്കും. ആ ഉറൂസ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ നെയ്ച്ചോറുണ്ടാക്കിയിട്ട് വിതരണം ചെയ്യും. കിൻഡൽ കണക്കിന് അരി കൊണ്ട് നെയ്ച്ചോറുണ്ടാക്കി മാംസം ഉണ്ടാവുകയില്ല, ഇറച്ചി ഉണ്ടാവില്ല, ചോറ് മാത്രം. ആ ചോറിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ കാണിച്ചു തന്ന, അവർ കൈകൊണ്ട, അവർ നിർബന്ധമായി ഏറ്റെടുത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു പേര് അവർക്ക് എന്നൊന്നും നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞു. എന്താണത്? ഷെയ്ഖ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ തന്റെ ഖാദിമിനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കുറച്ച് ഇറച്ചിയും പത്തിരിയും കിട്ടിയാൽ തരക്കേടില്ലായിരുന്നു, ഇറച്ചിയും പത്തിരിയും കിട്ടിയാൽ സന്തോഷമായിരുന്നു എന്ന് ഖാദിമിനോട് പറഞ്ഞു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാദിമ് ഈ വിവരം കിട്ടിയപ്പോ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് നമുക്ക് ഷെയ്ഖ് കുറച്ച് ഇറച്ചിയും പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോയി മാംസം വാങ്ങി വരാം, നീ റൊട്ടി തയ്യാറാക്കണം, പത്തിരി തയ്യാറാക്കണം. ഖാദിമ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വീട്ടുകാരി പത്തിരി തയ്യാറാക്കി. ഖാദിമ് മാർക്കറ്റിൽ പോയി മാംസം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ അത് റെഡിയാക്കി. അങ്ങനെ നല്ല ഇറച്ചിയും പത്തിരിയും ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചതിന്റെ ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നു. പാത്രം മുന്നിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു. ആ പാത്രം ഇങ്ങോട്ട് തുറന്നപ്പോൾ പാത്രത്തിൽ നല്ല ഇറച്ചിയും പത്തിരിയും, ഞങ്ങളെ മലപ്പുറത്തെ നല്ല ബീഫും പത്തിരി. ആ സ്മെല്ലും കൊണ്ട് വന്നപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് കൈവച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഇറച്ചിയും പത്തിരിയും കൊണ്ട് വാരി കൈകൊണ്ട് എടുത്തു. കാരിയിട്ട് വായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഷെയ്ഖ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ തന്റെ കൈയിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഓ കൈ, നീ എന്ത് പണിയാ ചെയ്തത്? ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്ത് നീ മറന്നോ കയ്യേ? ആരാ ചോദിക്കുന്നത്? ആരാ പറയുന്നത്? കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ തന്റെ കയ്യിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. പ്രതിഭാഗത്ത് തന്റെ മുഖാത്തബായി കയ്യിനെ തന്നെ കാണുകയാണ്. എന്നിട്ട് കൈയിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ല കൈ, നീ എന്ത് പണിയാ ചെയ്തത്? നിനക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ആ അത്യാഗ്രഹം വന്നപ്പോൾ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കണ്ടപ്പോൾ അത് നീ കൈകൊണ്ട് വാരി എന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്ത് നീ മറന്നുപോയോ കയ്യേ? അതുകൊണ്ട് കൈ, ഇനി നിന്നെ കൊണ്ട് ഇറച്ചിയും പത്തിരിയും തിന്നുന്ന പണിയില്ല. വാരിയ ഇറച്ചിയും പത്തിരിയും പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പാത്രം അടച്ചു വെച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ മരണം വരെ പിന്നെ മാംസവും പത്തിരിയും തിന്നില്ല. എന്തേ കാരണം? ആ തിന്നൽ മോശമായത് കൊണ്ടല്ല, ഇറച്ചിയും പത്തിരി ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സുന്നത്ത് മറപ്പിക്കാൻ കാരണമായി എന്നതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള പഴമക്കാരായ ആളുകൾ, അനുഭവിച്ച ആളുകൾ നമ്മളോട് ഈ സത്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ പറയുന്നു, ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ പിന്നെ മരിക്കുന്നത് വരെ ഇറച്ചിയും പത്തിരി തിന്നില്ല. അതാണ് അവരുടെ ജീവിതം. അതാണ് ഇന്ന് അവരുടെ കറാമത്ത്. അവര് ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് അവർ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സമയത്ത് നാട്ടുകാർ വന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെള്ളം മന്ത്രിക്കാൻ ആരാണ്ടാകുക? ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു തരണം, അതിനിവിടെ ആളുണ്ടാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഷെയ്ഖ് അവറുകൾ പറഞ്ഞു, തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഖാദിമിനോട് പറഞ്ഞു, ആ കിണറ്റിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ.
വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ മന്ത്രിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ ഊതിയിട്ട് ആ വെള്ളം കിണറ്റിലൊഴിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ അവിടെ പുത്തമ്പള്ളിയിൽ സിയാറത്തിന് പോയാൽ ആ പള്ളിയുടെ സെന്ററിലാണ് കിണറുള്ളത്. അത് സ്ലാബ് വെച്ചിട്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആ വെള്ളം കൊണ്ടാണ് നെയ്ച്ചോറുണ്ടാക്കുന്നത് വർഷത്തിൽ, എല്ലാ വർഷവും ആണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ. അത് വാങ്ങാനാണ് ആളുകൾ തിക്കും തിരക്കും കൂടി രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ വന്ന് കിൻഡൽ കണക്കിന് അരി കൊണ്ട് നെയ്ച്ചോറുണ്ടാക്കി വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ വാങ്ങാൻ വരും. അവരുടെ ഉറൂസിനോടനുബന്ധിച്ച് അതാണ് അവർ സൂക്ഷ്മമായ ജീവിതം, തഖ്വയിലധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം, സുന്നത്തിനോട് എതിരില്ലാത്ത ജീവിതം, അവരവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രീതിയാണ്. ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് കറാമത്തുണ്ടാകുന്നത്. മദനി തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം. ഞാനിപ്പോ ഹനീഫാജിയോട് ചോദിച്ചു, ഈ പ്രാവശ്യം നേർച്ച ആട് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇഷ്ടം പോലെ ആടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ധാരാളം ആടുകൾ ഇപ്പോഴും വരുന്ന നേർച്ച. ഉള്ളാളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ആട് നേർച്ചയാക്കാം. വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ആട് കൊടുക്കാൻ നേർച്ചയാക്കും. മദനി തങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആടിനെ നേർച്ചയാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കും. സ്വതക്ക കൊടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഇഷ്ടമാണ്. ആ സ്വതക്ക മദനി തങ്ങളുടെ ദർബാറിൽ കൊടുക്കാൻ നേർച്ചയാക്കുമ്പോൾ അത് നിർബന്ധമായി. സുന്നത്തായ കാര്യത്തെ നേർച്ചയാക്കി നിർബന്ധമാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യസാധ്യം നടക്കും. അപ്പൊ ചില ആളുകളൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഇതെല്ലാം ശിർക്കാക്കി, അവരെല്ലാം വിചാരിച്ചു ഇതെല്ലാം മദനി തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന, മദനി തങ്ങൾക്ക് നടത്തുന്ന പൂജയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോയി. അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ല, ഒരിക്കലും അതല്ല. മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ മയ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പൂജയല്ലല്ലോ. ഒരു ഖബറിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഖബറിന് വേണ്ടിയുള്ള പൂജയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ എന്ത് പറ്റി? അപ്പൊ ഒരിക്കലും അതല്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾക്ക് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ വശങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസ ആചാരങ്ങൾക്കും അതിന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും ഉള്ളാളവും പരിസരവും എന്നും മുൻപന്തിയിലാണ്. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബോയക്കാട്ടിൽ ഇബ്രാഹിം സഖാഫി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെല്ലാവരും അഹ്ലുസുന്ന വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി, ആദർശത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നതിൽ എന്നും മുന്നിലുണ്ട്. ഇനിയും നമ്മൾ മദനി തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നവരാണ്. മദനി തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്, മദനി ദർബാറിന്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. നമ്മളൊക്കെ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും അതിന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും മുറുകെ പിടിച്ച് അതിന്റെ പ്രചാരകരായി, അതിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരായി ബിദ്അത്തിന്റെ കക്ഷികളോട് നമുക്കുള്ള വെറുപ്പ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ശരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് അവരുടെ ദറജ അല്ലാഹു ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ. താജുൽ ഉലമയുടെ ദറജ അല്ലാഹു ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ. ഖുറത്തു സാദാത്ത് ഖുറാത്തങ്ങളുടെ ദറജ അല്ലാഹു ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ. മറ്റു നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ, മശായിഖുമാർ എല്ലാവരുടെയും ദറജകളെ അല്ലാഹു ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ ഗുരുത്വ പൊരുത്തം കൊണ്ട്, ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു ഐശ്വര്യം നൽകുമാറാവട്ടെ. ഈ ഉറൂസ് പരിപാടിയോട് സഹകരിച്ച മുഴുവൻ വളണ്ടിയർമാർക്കും ഇതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും അല്ലാഹു ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ദുആ ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരമിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അറിവിൻ പ്രകാശജാലകളിൽ വിതരി പ്രഭാഷണം നടത്തിയ MC മുഹമ്മദ് ഫൈസി മോഹം ഉസ്താദ് അവർക്കൊരായിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ. മർക്കസു സഖാഫത്തി സുന്നിയയുടെ മുദർരിസും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം സഖാഫി പുഴക്കാട്ടിരി അവർകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ಪ್ರಸಂಗಪೀಠത്തിലേക്ക് ಆದರಪೂರ್ವಕ ಕ್ಷಣಿക്കുന്നു. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಆಗಮಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾ ಉರೂಸ್ ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದಂತಹ ಜನಾಬ್ UT ಖಾದರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಧನ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಖಾಫಿ ಪುಜಕಾಟಿರಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಣത്തിനായി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.
സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും എത്തിച്ചേർന്ന ശ്രേഷ്ഠ പണ്ഡിതന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഈ വേദിയിലെ നിത്യസാന്നിധ്യങ്ങളായ ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വിപുലമായി ആമുഖം പറയാതെ ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമെടുത്ത് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഏറെ മുബാറക്കായ ഒരു വേദിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അതിന് തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ അവിടുത്തെ ഉറൂസിൻ്റെ ഭാഗമായി വിജ്ഞാന വേദി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കാലങ്ങളായി പതിവാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് കുറേയേറെ ആളുകൾ അതുവഴി പരിശുദ്ധ ദീനിനെ മനസ്സിലാക്കും. അതിനുള്ള കാരണമായി ഈ വേദി മാറുമെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിൻ്റെ സംഘാടകർ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചവർ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹീതരാവും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഗമിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരല്ലാത്തൊരു ജീവിവർഗത്തിൻ്റെയും ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗമമോ സംഘാടമോ ഇല്ല. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പിന്നെയും പിന്നെയും പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്തുന്നതും ഒരു 10 വർഷം മുന്നേയുള്ള ഉറൂസിൻ്റെ പോലെയല്ല ഇപ്പോഴുള്ള ഉറൂസ്. തികച്ചും മാറിയിട്ടുണ്ട്. നിരന്തരമായി മാറ്റം വരിക എന്നതാണ് മനുഷ്യ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? അള്ളാഹു മനുഷ്യനും അത്രം ചിന്താശേഷി നൽകി എന്നുള്ളതാണ്. കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും കുറേ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് പൊതുവായൊരു തത്വത്തിലേക്ക് എത്താനും അള്ളാഹു മനുഷ്യന് മാത്രം ശക്തി നൽകി, ബുദ്ധി നൽകി. പഴയകാലം മുതൽ, സോക്രട്ടീസിൻ്റെയും മുന്നേ മുതൽ മനുഷ്യനെ നിർവചിക്കുന്നത് ഹോമോസാപ്പിയൻ എന്നാണ്. ചിന്തിക്കുന്ന മൃഗം എന്നർത്ഥം. ഞാനെൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് കിടക്കല്ല. ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യനായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രമേൽ പുരോഗതിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഇനിയും പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ആകാശത്തും അതിൻ്റെ താഴെയും അന്യഗ്രഹങ്ങളിലും ഉപഗ്രഹങ്ങളിലും താമസം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനുള്ള പ്രയത്നം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ എത്രമേൽ ഭൗതികമായി ഉയർന്നു വന്നാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ എന്നതുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതുപോലെ ആത്മാവിനെ സംസ്കരിച്ചവർ വിജയിച്ചു എന്ന് ഖുർആൻ ഒന്നിലധികം തവണ പറയുന്നു. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കിടക്കുന്ന ഈ മഹാന്മാർ. ആത്മാവിനെ സംസ്കരിച്ചു, പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവരെ ഇപ്പോഴും പുകഴ്ത്താനും മാനിക്കാനും ആദരപൂർവ്വം സ്മരിക്കാനും ഒരു വലിയ സമൂഹം തയ്യാറാകുന്നു. വിജയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മൾ മൊത്തം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ ആഖിറത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വഴി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും മനസ്സിനെയും ക്രമീകരിച്ചവരാണ് വിജയത്തിൻ്റെ അത്യുന്നതയിലേക്ക് എത്തി. അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു മഹാ അത്ഭുതമായി. സുജൂദിൽ കടന്ന് മരണപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചുള്ള കിതാബുണ്ട്, വലിയ പണ്ഡിതന്മാരെ. അല്ലാഹുവിലേക്കുള്ള മിഅ്റാജാണ് സുജൂദ്, നിസ്കാരമെന്ന് നമുക്കറിയാം. റബ്ബിനോട് അടുത്തടുത്തടുത്ത് വന്ന് അവനും സ്രഷ്ടാവാകുന്ന റബ്ബും തമ്മിൽ തീരെ ഭേദമില്ലാത്ത, വ്യത്യാസമില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലെത്തി റബ്ബിലേക്കുള്ള മിഅ്റാജ് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അവരുടെ റൂഹ് വെടിയുന്നു. കുറേ ആളുകൾ കൃത്യമായി ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും എല്ലാവിധ ബാധ്യതകളിൽ നിന്നും മാറി നിന്ന് അവസാനം അവരിഷ്ടപ്പെടുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഭാര്യയെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് അവരുമായുള്ള ഇടപാടുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തീർത്ത് അവസാനം കഫൻ പുടവ മറയിച്ചു വെച്ച് ആ കഫൻ പുടവയിൽ കയറി ധാരാളം നിസ്കരിച്ച് റബ്ബിലേക്ക് അങ്ങനെ യാത്ര പോകുന്നു. ഒമാനരാവുന്ന കോടമ്പുഴ ബാവ ഉസ്താദിൻ്റെ ഒരു കിതാബിൻ്റെ പേര് വഫയാത്തുൽ അബ്റാർ എന്നാണ്. കുറേ മഹാന്മാർ എങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, പൂർവ്വഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്. കുറേ മഹാന്മാരെങ്ങനെയാണ് മരണപ്പെടുന്നത്, അവരുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കിതാബ്, കുറേ മഹാന്മാർ മരിച്ചത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്. ഇമാമുന ഗസാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ മരണാനന്തരം ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇമാമുന ഗസാലി തങ്ങളുടെ കുറേ ശിഷ്യർ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അദ്ദേഹം പൂർവിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. അവർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് സ്വപ്നത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ്,
ഇമാമുന ഗസാലി മരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി എന്തായിരുന്നു പ്രത്യേകമായി തയ്യാർ ചെയ്തത് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവരോട് പറയുന്നു, ഞാൻ ഈസാ നബിയെ വിളിച്ചു, കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ വിളിച്ചു. അങ്ങനെ അവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ ബനൂ ഇസ്രായേലരിൽ ഇത്രമേൽ മഹാനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ഇല്ല. ദീർഘകാലം ലോകത്തെ ആത്മീയമായി നയിച്ചിരുന്ന വിഭാഗമാണ് ബനൂ ഇസ്രായേൽ. മഹാനായ യാക്കൂബ് നബിയുടെ സന്താന പരമ്പരകൾ. ആ ദീർഘകാലം ലോകത്തെ നിയന്ത്രിച്ച ആ ടീമിൽ ഇമാമുന ഗസാലി തങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഹബീബായ റസൂൽ അഭിമാനത്തോടുകൂടെ പൂർവിക പ്രവാചകന്മാർ ശ്രേഷ്ഠരാകുന്ന റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ അലൈഹിസ്സലാമിനോടും കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോടും ചോദിക്കുന്നു. അവരങ്ങനെ ഒരാൾ ഉദ്ഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും ശ്രേഷ്ഠതയും സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഇമാമുന ഗസാലി തങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നത്? നമ്മളെപ്പോലെ മജ്ജയുണ്ട്, നമ്മളെപ്പോലെ മാംസമുണ്ട്, നമ്മളെപ്പോലെ മോഹങ്ങൾക്ക് വിധേയമാവാൻ പറ്റും വിധത്തിൽ തിന്മയിലേക്കുള്ള പ്രേരണകൾ സ്ഥിരമായുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി, അതിൽ നിന്ന് സമ്പൂർണമായി വിട്ടുനിന്ന് ആത്മാവിനെ സംസ്കരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ അവർ പ്രവേശിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അവർ ജീവിതം കൊണ്ട് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവർ ജീവിതത്തെ ഒരു ചരിത്രമാക്കി മാറ്റിയത്. ഇന്നും അവിടത്തെ കുറിച്ച് വാദോരാത പറയാൻ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ അവിടുത്തെ വാഴ്ത്തി പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരവസ്ഥയിലേക്ക് മഹാനുഭാവൻ വളർന്ന് എത്തിയെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സൂറത്തു ശുഅറാഇന്റെ 83-ാമത്തെ വചനം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക. അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, വജ്അൽനി ലിസാന സിദ്ഖിൻ ഫിൽ ആഖിരീൻ, വജ്അൽനി ലിസാന സിദ്ഖിൻ ഫിൽ ആഖിരീൻ. പടച്ച റബ്ബേ, എന്നെക്കുറിച്ച് പിൽക്കാലക്കാർ നല്ലത് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കണമേ. ആ ദുആ അല്ലാഹു സമ്പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് യഹൂദ മതക്കാർക്ക് അബ്രഹാം പിതാവ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടയാളാണ്. ക്രൈസ്തവർക്ക് അബ്രഹാം പിതാവില്ലാതെ പരലോകമോ ദൈവരാജ്യമോ സ്വർഗമോ ഇല്ല. മഹാന്മാരാകുന്ന പ്രവാചകന്മാരെല്ലാവരും അവരുടെ നേതാവായി കണക്കാക്കുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ള പ്രവാചകരാണ്. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, എല്ലാ മതക്കാരും ഒരുപോലെ അംഗീകരിച്ചു. ചില പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം ബ്രാഹ്മണന്മാർ പോലും ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആര്യന്മാർ മെസോപ്പൊട്ടേമിയൻ മേഖലയിൽ നിന്നാണ് കടന്നു വരുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള രണ്ടാമത്തെ നാഗരികതയാണ് മെസോപ്പൊട്ടേമിയൻ, ഇറാൻ ഇറാഖ് ഭാഗത്ത്. അവിടെയായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ദഅവത്ത് നടന്നത്. ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അള്ളാഹു നൽകിയ ബുദ്ധിയും വിവേകവും പക്വതയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നേരാവണ്ണം ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു. പരലോകമാകുന്ന യഥാർത്ഥ ലോകത്ത് സമ്പൂർണമായി വിജയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസിയുടെ സന്തോഷവും വിശ്വാസിയുടെ ആനന്ദവും വിശ്വാസി ജീവിതത്തെ തന്നെ ലഹരിയാക്കുന്നതും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. പുതിയ കാലത്ത് ധാരാളമായി സംസാരിക്കേണ്ടതാണ് ലഹരിയെക്കുറിച്ച്. കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും മനുഷ്യർ അധിവസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ലഹരി വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യൻ അധിവസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ലഹരി വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും കൂടുതലായി ഈ പ്രത്യേക സീസണിൽ മാരകമായ സിന്തറ്റിക് ലഹരി വസ്തുക്കളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതലായി സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും ഹോസ്റ്റൽ വിദ്യാർത്ഥികളും വിദ്യാർത്ഥിനികളും അവർ ജീവിതത്തിന്റെ ലഹരി അതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഏതാനും ചില നിമിഷത്തേക്കോ മണിക്കൂറുകൾക്കോ സ്വപ്നലോകത്ത് വിരാജിക്കാൻ വേണ്ടി അവരവരുടെ ദുന്യാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു, ആഖിറം സമ്പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നോ ആ ഒരു നന്മകളെ വാഴ്ത്താനും അംഗീകരിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു തലമുറ നമ്മുടെ പിറകിൽ വരണം. അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മക്കളാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്നെ ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികളാകുന്ന അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടക്കാരാകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഈ സാസിലിരിക്കുന്നവരാരൊക്കെയാണ്? അവർക്ക് പേരക്കുട്ടികളുണ്ട്, അവർക്ക് മക്കളുണ്ട്. ഇത്തരം ആത്മീയ വേദികളിലേക്ക് പോലും അവരെ ഒന്ന് എത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം
മാതാപിതാക്കൾ ദുർബലരാകുന്ന കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഒഴിഞ്ഞ കസേരയിൽ നമ്മൾ പ്രഭാഷണം നടത്തേണ്ടി വരുമ്പോൾ പണ്ട് മുതൽ ഈമാനിലായി വളർന്നു വന്ന കുറേ ആളുകൾ, ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേജിലുള്ളവരെക്കാളും ഭക്തരും വിനയമുള്ളവരും ആരാധനയുള്ളവരും, അവർക്ക് മാത്രമായി നമ്മുടെ പ്രഭാഷണം ചുരുങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഉറൂസിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഇത്തിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു പോയാൽ ഇതുപോലെയുള്ള 10 വേദികളിൽ പോലും ഒതുങ്ങാത്ത എത്ര ആളുകൾ നമ്മുടെ പരിസരത്ത് തന്നെയുണ്ട്. അച്ചടക്കത്തോടു കൂടെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരും സഹോദരിമാരും പ്രഭാഷണം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളെക്കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പറയാനും നമ്മൾ നല്ല ആളായിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിക്കാനും നമ്മുടെ പിൻഗാമികൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മക്കളാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, ബുദ്ധിയുള്ള ചിന്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവരാണ് മനുഷ്യർ മാത്രം. ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷി വേണ്ട വിധം ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ വരുമ്പോൾ മാതാവും പിതാവും ദുർബലരാകുന്നു. ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് വരുന്ന പെൺകുട്ടി സ്റ്റാമ്പ് നാവിന്റെ ചുവട്ടിൽ മുറിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് കാണും. 4 മുതൽ 40 മണിക്കൂർ വരെയും സ്വപ്ന ലോകത്ത് ലഹരിയിൽ മയങ്ങിക്കിടക്കും അവൾ. നമ്മുടെ ഇടയിലൂടെ അങ്ങനെ ജീവിക്കും, ഉണർന്നൊക്കെ ഇരിക്കും, പക്ഷെ എന്തോ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൊട്ടി വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞെട്ടിച്ചാടും. എന്താന്ന് കാര്യം മനസ്സിലാവില്ല. ആൺകുട്ടികളുടെ കഥ, പിതാവും മക്കളും തമ്മിൽ ബന്ധം വളരെ കുറഞ്ഞൊരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. പിതാവും മക്കളും തമ്മിൽ ബന്ധം വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ. നമ്മുടെ മക്കളോടൊപ്പം ഒന്ന് കൂടിയിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. പലപ്പോഴും പലരും കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയുന്നത് പോലെ ഞാനും ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയും മൊബൈലിനും ഒന്നും കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല പറയുന്നത്. നമ്മുടെ അലംഭാവം കൊണ്ട്, ദീനീപരമായ താല്പര്യം എന്തിൻ്റെ പേരിലായാലും കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെപ്പോലും വേണ്ട വിധം ദീനിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ദുർബലരായി പോകുന്നു. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിന് തീരെ ശക്തി ഇല്ലാതായി പോകുന്നു. മക്കളോ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരുമില്ല, അവരവരുടേതായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായി 11 ഇനം മയക്കുമരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് കഞ്ചാവ്. ഇപ്പൊ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവിന്റെ മേളാണ്. ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങളും ഹൈബ്രിഡ് വിത്തുകളും ഒക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കഞ്ചാവിലായിട്ട് അപ്ഡേഷൻ നടക്കാതിരുന്നാൽ പറ്റില്ലെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു കാണും. അങ്ങനെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവിന്റെ മേളം, ഉന്നതന്മാരാകുന്ന അഡിക്റ്റുകൾ. രണ്ടാമതായി കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് പേപ്പറുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ നിരന്തരമായി കാണുന്ന MDMA എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ഉറൂസിന്റെ വേദിയിൽ അത് പറയുന്നത്? ഈ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തരെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചല്ല ഞാനത് സംസാരിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് എന്നെ ദൂരെ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദീനിന്റെ ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളോട് യോജിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാത്ത കുറെ ബന്ധുക്കളുണ്ടാകും, മക്കളുണ്ടാകും, സഹോദരന്മാരുണ്ടാകും. അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സമൂലമായ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, രക്ഷിതാക്കൾ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് കൂടെ ഇരുന്നൊരു 10 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ ഉള്ള സാഹചര്യമെങ്കിലും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. എത്ര വൈജ്ഞാനികമായ പുരോഗതി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മൾ. മദ്രസകൾ വ്യാപകമാണ്, ശരീഅത്ത് കോളേജുകളും ദഅവ കോളേജുകളും ധാരാളമുണ്ട്, വലിയ വലിയ മത പഠന കേന്ദ്രങ്ങളാകുന്ന ദർസുകളുണ്ട്. എല്ലാം സമൃദ്ധമായി നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ഒരാൾ പോലും വൈകൃതത്തിലേക്ക് അടിമപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ പലരെയും നമ്മൾ ആ വശത്ത് കാണേണ്ടി വരുന്നു. പലരെയും നമ്മൾ ആ വശത്ത് കാണേണ്ടി വരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആത്മീയമായി വളരെയേറെ ഉയർന്നു ചിന്തിക്കുന്ന മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും മക്കൾ ആ ലൈനിലേക്ക് തീരെ വരാതിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പലപ്പോഴും മദ്രസ സംവിധാനങ്ങളെയൊക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തും. മദ്രസക്ക് പോയിട്ട് എന്ത് കാര്യം? 10 വരെ മദ്രസ പഠിച്ച ചങ്ങാതിയാണ് MDMAയുടെ അഡിക്റ്റായി ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ ആരെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത്? മദ്രസയിൽ 1 മണിക്കൂർ കിട്ടുന്ന പഠനത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ പിന്നെയുള്ള 23 മണിക്കൂറും അവൻ്റെ ഉസ്താദുമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് അപ്പുറത്താണ്. മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച തത്വങ്ങളും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളും സ്വഭാവ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അഖ്ലാഖിന്റെ പാഠങ്ങളും പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാനുള്ള അവസരം നമ്മുടെ വീടിലുണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം. അത് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റിയ അവസരം, മദ്രസയിൽ നിന്ന് എന്തു പഠിക്കുന്നോ അത് അപ്പടി പ്രയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവസരം ഉണ്ടാവണം, ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം.
അവർക്ക് മാതൃകയായി അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാതാക്കളും പിതാക്കളും രക്ഷിതാക്കളും ആദ്യമേ ചെയ്യണം. തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മയെ കണ്ടിട്ട് മകൾ ഉണരണം. തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മയെ കണ്ട് മകൾ ഉണരണം. ഖുർആൻ സ്ഥിരമായി ഓതുന്ന വാപ്പയിൽ നിന്ന് മക്കൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം. മൗലാന അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നമുക്കറിയാം, മഹാപണ്ഡിതർ. സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വീട്ടിലാകുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ശറഹ് മുസ്ലിമിൽ അതിൻ്റെ ചില കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഫർള് നിസ്കരിക്കുക, സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിന് വീട്ടിൽ പോവുക, ഇതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ രീതി. പല കാരണങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് മാനവി പറയുന്ന ഒരു കാരണം, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മക്കൾക്കും മറ്റുള്ള അംഗങ്ങൾക്കും ഈ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണെന്നാണ്. പാപ്പ പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിനപ്പുറം പാപ്പ ളുഹർ നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ പോകും, ശേഷമുള്ള 4 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വീട്ടിലെത്തും. ഇത് കണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ വളരണം, നമ്മുടെ ഭാഷ സഭ്യമാവണം, വൃത്തികേട് വരരുത്. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ ജനിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവരാണ് നമ്മൾ. അതിന്റെ മഹത്വം പറയാൻ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരം വെളുത്താലും തീരൂല. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ ഭാഗ്യം ജനിക്കണമെന്ന്, ഇന്ന മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും മക്കളായി ജനിക്കണമെന്ന്, നമ്മൾ പിറന്നു വീണ ഏതോ ഒരു മണ്ണുണ്ട്, അവിടെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ജന്മമെന്ന് നമ്മൾ ആരും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്കതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായിരുന്നു. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തു ദഹ്റിൽ 1-ാമത്തെ വചനത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു സമയം എത്തിയില്ലേ, ഒരു സന്ദർഭം, അന്ന് പരാമർശിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്ര സൂക്ഷ്മമായൊരു സാധനമായിരുന്നു അവൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റൂല, നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ടോ കണ്ണട കൊണ്ടോ കാണാൻ കഴിയില്ല. വലിയ ഉപകരണങ്ങൾ വെച്ചാൽ കാണുന്ന ഒരു ബീജഗണമായിരുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും, ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും അല്ലാത്തവരുമായ എല്ലാ മനുഷ്യരും. എന്നിട്ട് പതിയെ പതിയെ പടച്ച റബ്ബ് നമ്മളെ സിദ്ധാന്തമാക്കി മാറ്റി. വിവിധങ്ങളായ ഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 280 ദിവസം 40 ആഴ്ചയോളം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വിരുന്നുകാരായി വന്നു. വിരുന്നുകാരായി മാത്രം. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നിനക്കൊരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ? അന്ന് പരാമർശിക്കാൻ പോലും പറ്റൂല, അത്ര സൂക്ഷ്മമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ പറക്കാനോ ആദർശത്തിൽ വളരാനോ ഒന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല. പടച്ച റബ്ബിന്റെ മഹദ് ഫള് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ എന്തു വേണം? എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ആനന്ദമായി കാണേണ്ടത്? എന്താണൊരു വിശ്വാസിക്ക് ലഭ്യമാവാനുള്ള നേട്ടങ്ങൾ? എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, ഈ ഒരു വിശുദ്ധമായ ആദർശത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് മലാഖമാരുടെ സുവിശേഷം കേട്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മരിക്കാനാകണം. ആ ഒരു പാതയിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ വരണം, നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ വരണം, നമ്മളുമായി ബന്ധമുള്ളവർ വരണം, നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ വരണം. മഹാനായ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നടത്തുന്ന ഒരു ഉപദേശം ഇത് തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബിയും നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. സൂറത്തുൽ ബഖറയുടെ 130 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ. മരണം എത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ യാക്കൂബ് നബി, യൂസുഫ് നബി അടങ്ങുന്ന തന്റെ മക്കളെ മൊത്തം അടുത്തുമുട്ടുന്നു. എന്നിട്ട് അവരോടൊരു പ്രത്യേകമായ ഉപദേശം നൽകുന്നു. അം കുൻതും ശുഹദാ ഇദ് ഹളറ യാക്കൂബൽ മൗത്ത്. ഖുർആൻ അങ്ങനെയാണ് ആ ഭാഗം തുടങ്ങുന്നത്. നിങ്ങൾ അന്നുണ്ടായിട്ടില്ല, പക്ഷെ അതറിയണം. യാക്കൂബ് നബിക്ക് മരണമെത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളവരോടല്ല, എന്നാൽ പോലും ആ നിമിഷത്തിലുള്ള വളരെ പ്രത്യേകമായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയണം. യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം തന്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു, യാ ബുനയ്യ ഇന്നല്ലാഹ ഇസ്തഫാ ലക്കുമുദ്ദീൻ, മക്കളെ, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ മതമായി തെരഞ്ഞെടുത്തു തന്നിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മതമായി തെരഞ്ഞെടുത്തു തന്നിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനം ലാ തമൂതുന്ന ഇല്ലാ വഅൻതും മുസ്ലിമൂൻ, മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടേ നിങ്ങൾ മരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതാണ് പ്രധാനം. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറെ ആളുകൾ മുസ്ലിമായി ജനിക്കും, പിറക്കും, അങ്ങനെ വലുതാകും, വലുതായി വരും.
ഒടുവിൽ അവരുടെയും സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു മുഴം മാത്രം അവശേഷിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ദീനിൽ നിന്ന് മാറുന്ന വിദഗ്ധത്തിൻ്റെയോ യുദ്ധത്തിൻ്റെയോ പദം പറയും, വിശ്വാസം വെക്കും, കർമ്മം ചെയ്യും. അങ്ങനെ അവൻ നരകത്തിൻ്റെ നിത്യാവകാശിയായി മാറും. അല്ലാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ, സൊസൈറ്റിയുടെ, പുതിയ കാല സോഷ്യൽ മീഡിയ അഡിക്റ്റുകളുടെ, ന്യൂജൻ കുട്ടികളുടെ ആൽഫയിൽ നിന്ന് ബീറ്റയിലേക്ക് എത്തിയ ജനറേഷൻ്റെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താണ്? എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ ഉറക്കെ ചിന്തിക്കണം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന കുറേ പദങ്ങളുണ്ട്, അത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിൻ്റെതായി അറിയപ്പെട്ട ചിഹ്നങ്ങളെ പരിഹസിക്കുമ്പോൾ ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും, അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. തലപ്പാവിനെയും തൊപ്പിയെയും പരിഹസിക്കാൻ നിരവധി ആളുകൾ വ്ലോഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമുള്ള ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രമേൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാൾ തലപ്പാവ് ധരിക്കുന്നുണ്ടാകാം, തൊപ്പിയിടുന്നുണ്ടാകാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹമല്ല ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. നേരെ മറിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കയറുക എന്നതിൻ്റെ പ്രയോഗം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പര്യായം, അതിൻ്റെ ഒരു മറ്റുവാക്കാണ് തൊപ്പിയിടുക എന്നുള്ളത്. കേരളത്തിലെ ആശാന്റെ ഒരു കവിത ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കർണാടകയിലുള്ള ആളുകൾ കേട്ട് കാണും. മർക്കസിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ വന്ന ആളുകൾ, സൗദിയിൽ പഠിക്കാൻ പോയ ആളുകൾ എന്തായാലും അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ദുരവസ്ഥ എന്ന അതിൻ്റെ പേര്. ആ കവിതയിൽ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിൽ കയറുക എന്നുള്ളതിന് പകരം പറയുന്നത് തൊപ്പിയിട്ടാൽ എന്നാണ്. എത്രയോ ദൂരെ വഴുതെറ്റ് നിൽക്കേണ്ട ഒരു 7 ചർമ്മം പോയി തൊപ്പിയിട്ടാൽ. ഇസ്ലാമിൽ കയറുക എന്നുള്ളതിന് തൊപ്പിയിടുക എന്നാണ് പ്രയോഗം. അപ്പൊ തൊപ്പിയെ പരിഹസിച്ചാൽ, ഉറൂസിനെ പരിഹസിച്ചാൽ, അപ്പൊ അങ്ങിങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു, അതേ ഒരു കുറുക്കൻ ഓളിയിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം കൈകാര്യം ചെയ്യാതെ അലസമായ രീതിയിൽ ആകുമ്പോലൊക്കെടാവട്ടെ എന്നൊരാദർശത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന തലമുറ വളർന്നു വരുന്നു. നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കണം, കാവൽ നിൽക്കണം. അവരെ നന്മയിലേക്ക് പതിയെ പതിയെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഹിക്മത്തും എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. ഈ ദീനിനോടുള്ള താല്പര്യം കുറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തോട് താല്പര്യം കൂടുമ്പോൾ, അതല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തെ സമൂലം ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന താന്തോന്നിത്ത ജീവിതം, ലിബറൽ ജീവിതത്തിനോട് ഇഷ്ടം കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മൂല്യങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ലാതെ വരും. സ്വാഭാവികമായും ധർമ്മങ്ങളെ പ്രയോഗിക്കാതെ വരും. സ്വാഭാവികമായും സത്യസന്ധമായ ജീവിതം ഇല്ലാതെയാകും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വ്യഭിചാരം വർദ്ധിക്കും, ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള സങ്കലനങ്ങൾ കൂടും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മതം വിലയ്ക്കുന്ന നോട്ടവും സംസാരവും നടക്കും. അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന രീതിയിലേക്ക് സമൂഹം പരിവർത്തിതമാകും. മദ്യപാനം കൂടും, മയക്കുമരുന്നുകൾ ധാരാളമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. അതിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ദുന്യാവിൽ തന്നെ എത്രമേൽ ഭീകരമാണെന്നറിഞ്ഞാലും ആ ഒരു പ്രലോഭനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പുതിയ സമൂഹത്തിന് വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരുന്നു. MDMA കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അത് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയ 3 വർഷം മുതൽ 7 വർഷം വരെയാണ് ആയുസ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അടിച്ചു പോകും. ഇതറിയാവുന്ന ഡോക്ടർമാർ പോലും അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇതറിയാവുന്ന ഡോക്ടർമാർ പോലും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ, ഈ പ്രലോഭനത്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റണില്ല. നന്മയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോവാൻ, സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കാൻ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സിനിമകൾ വയലൻസ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അടിക്കാനും പൊളിക്കാനും കുത്താനും തകർക്കാനും പ്രേരണ നൽകാത്ത സിനിമകൾ ഇറങ്ങുന്നില്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അങ്ങനെയാണ് അത് സംബന്ധിയായ ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലൊക്കെ വ്യാപകമായി കൊലപാതകങ്ങളുണ്ടായി. ഈ ഒരു വർഷം ജനുവരിയിലും ഫെബ്രുവരിയിലും മാത്രമായി 67 പേർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു. അത് പലതും സംയുക്ത കൊലകളായിരുന്നു, പലതും ബന്ധുക്കൾ തന്നെ നടത്തുന്നതായിരുന്നു. സ്വന്തം മാതാവിന് അയൽപക്കത്തിൽ നിന്ന് തേങ്ങ പൊതിക്കാനാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കത്തി മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന്, വലിയ കത്തി വേണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അയൽപക്കത്തിൽ നിന്ന് കത്തി കൊണ്ടുവന്ന് ക്യാൻസർ രോഗം പിടിച്ച് കീമോതെറാപ്പി നടത്തി ചലനശേഷി പോലുമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ഉമ്മയെ കഴുത്തും ഉടലും വേർതിരിയാൻ മാത്രം അറുത്തു കൊന്നൊരുത്തൻ, 24 വയസ്സുള്ള ഒരുത്തൻ. എന്നിട്ട് നമ്മളൊക്കെ കോയിൻ ഇറക്കുന്നത് പോലെ കത്തി ടാപ്പിൽ നിന്ന് കഴുകിയിട്ട് മൂപ്പരാൾ കൊണ്ടുപോയി അയൽവക്കത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. സ്വന്തം മാതാവിനെ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു, എന്തിനാ നീ മാതാവിനെ കൊന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയതിന്, എന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കിയതിന്.
മക്കളല്ല അവരുടെ തലച്ചോറ് കൊണ്ടല്ല അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്, നേരെ മറിച്ച് മക്കൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കഞ്ചാവ് കൊണ്ടാണ്, മക്കൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് MDMA കൊണ്ടാണ്, ബ്രൗൺ ഷുഗർ കൊണ്ടാണ്, മരിജുവാന കൊണ്ടാണ്. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ ജന്മം നൽകി എന്ന പാപം ചെയ്തവളായി തീരുന്നു. ഒന്നിലധികം കേസുകളിൽ മുസ്ലിം പേരുള്ളവർ തന്നെ കഞ്ചാവിന്റെയും മറ്റും അഡിക്റ്റുകളായി സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞനുജനെ, ഉമ്മയെ വരെ കൊല്ലാൻ അവർ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ഈ താന്തോന്നിത്തം വളർന്നു വരാൻ പാടില്ല. ധാർമ്മികതയെ പ്രണയിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇതിനെതിരെ സമരത്തിലേർപ്പെടണം. ജന്മം നൽകി എന്നൊരൊറ്റ കാരണത്തിന് വേണ്ടി അവരെ നിഷ്ഠൂരമായി അറുത്ത് തല വേർപ്പിഴിക്കുന്ന മക്കൾ നമ്മുടെ ആരുടെയും തറവാട്ടിൽ ജനിക്കാൻ പാടില്ല. എത്രമേൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താണ് ഈ മാതാവ് ഇവനെയൊക്കെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരുണ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആരോടാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടത് ആരോടാണ്? ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ച മാത്രയിൽ ഉത്തരം നൽകുന്നു, ഉമ്മക്കാനിന്റെ ഉമ്മയോട്. ഉമ്മക്കാനിന്റെ ഉമ്മയോട്. നമ്മളൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് നന്നായിട്ട് ഉഷാറായി ആരോഗ്യമൊക്കെ വെച്ച് ഓടിച്ചാടി നമുക്ക് തോന്നുന്ന താന്തോന്നിത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 10 മാസം, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 9 മാസവും 10 ദിവസവും 280 ദിവസം 40 ആഴ്ചകൾ നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ നമ്മളെ ഉദരത്തിൽ പേറി നടന്നത് കൊണ്ടാണ്. എന്തോ ഒരു പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സൂറത്തുൽ ലുഖ്മാനിൽ അല്ലാഹു ഉമ്മമാരുടെ ഗർഭകാലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പ്രയാസത്തിനുമേൽ പ്രയാസമായി ഉമ്മ ഗർഭം ചുമന്നു എന്നാണ്. എത്ര മനോഹരമായാണ് ഖുർആൻ അത് വർണ്ണിക്കുന്നത്. പ്രയാസം എന്നല്ല, പ്രയാസത്തിനുമേൽ പ്രയാസം. ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉമ്മാനോട് നീ കൂടുതൽ ആർദ്രത, കാരുണ്യം കാണിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി എണ്ണിപ്പറയുന്നു. ഈ ഒരു ഗർഭകാലം നമ്മളൊന്ന് പരിഗണിച്ചു നോക്കുക. പിന്നെ ആരോടെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാവുന്ന ഹദീസാണ്. റസൂലുള്ളാഹി ഉമ്മനെ തന്നെ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു, ഈ ഗർഭത്തിന് ശേഷം ഉമ്മയ്ക്കുണ്ട് നമ്മളെ ഈ ദുന്യാവിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രസവം എന്ന മഹാപ്രഹേളിക നേരിടാൻ, വർണ്ണിക്കാനാവാത്ത വേദന സഹിക്കാൻ. നിരവധിയായ എല്ലുകൾ ഒന്നിച്ചു പൊട്ടുന്ന വേദനയുണ്ടെന്ന് പലരും പറയുന്നു. ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള പുരുഷന് സാധാരണഗതിയിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റുക 40 ഡൽ വേദനയാണെന്നാണ്. വേദനയ്ക്ക് മാപിനി നിർവഹിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറയണത്. ഒരു വിഭാഗം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ പറയണത് വേദനയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധി, അതിനൊരു ഒരു അളക്കാനുള്ള മാപ്പിനി, ഒരു അളവുകോല് രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാണ്. ആ പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റുകൾ അവര് 40 ഡൽ വേദനയെ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു പുരുഷന് സഹിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ബോധം കെട്ടുപോകും. ഒരു ഉമ്മ പ്രസവ സമയത്ത് 40-ലധികം 45ഓളം ഡൽ വേദന സഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവര് ബോധം കെടുന്നില്ല, അവര് ബോധം കെടൂല. തന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ സമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ചു വന്ന ഒരുത്തനുണ്ട്, അവനെ കാണണം. ഞാനങ്ങനെ ബോധം കെട്ട് കിടന്നാൽ ആ കുട്ടിയെ ആദ്യ നിമിഷത്തിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല. ആ ഉമ്മയുടെ ഉപബോധ മനസ്സവരോട് പറയുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉമ്മക്ക് മാർക്കിട്ടു, പിന്നെയും നിന്റെ ഉമ്മനോട്. ആഗതൻ ചോദിക്കുന്നു, ഇനി ആരോട്? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പിന്നെയും പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഉമ്മനോട്. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. മനുഷ്യന്റെ ജന്മം അങ്ങനെ കുടുംബജീവിതത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിധത്തിലാണ് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് പോലും. മനുഷ്യേതര തസ്തനികൾ ജനിപ്പിച്ച് മുലയൂട്ടി വളർത്തുന്ന ജന്തുജാലങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രായം തികഞ്ഞ ബുദ്ധി വികസിച്ച ആ വർഗത്തിലുള്ള ജന്തുവിന്റെ 80% ബുദ്ധിയുടെ വളർച്ചയുണ്ടാകും ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ. 80%, 50 മുതൽ 80 വരെ. അതുകൊണ്ടാണ് ആട്ടിൻ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ഉടനെ പതിയെ എഴുന്നേറ്റ് അതിന്റെ മാതാവിന്റെ സ്തനം കണ്ടുപിടിച്ച് പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആരും സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും അത് ചെയ്യും. മനുഷ്യക്കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം അങ്ങനല്ല. മനുഷ്യക്കുഞ്ഞിന് 1% പോലും ബുദ്ധി വളർച്ചയില്ലാതെയാണ് ജനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ, നമ്മുടെ ഈ സഹോദരിമാർ, നമ്മളൊക്കെ ജനിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മെ പരിചരിക്കാതെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ 1.5 ദിവസം കൊണ്ട് മരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും.
ഒരു 2 വർഷക്കാലം അവർ പാല് തിന്നു സങ്കല്പിക്കുക. ഇനി നീയായി, നീ നിന്റെ രൂപത്തിൽ നടന്നോളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് മാതാവ് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ആ കുട്ടിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അവൻ പിന്നെയും മരിക്കേണ്ടി വരും. ഏകദേശം 13 വയസ്സ് വരെയും ഉമ്മയുടെ പരിചരണം വേണം കുട്ടിക്ക്, ടീനേജ് വരെ. അപ്പോഴാണ് മനുഷ്യക്കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിന്റെ വികാസം പൂർണ്ണമാകുന്നത്. അതുവരെ ഉമ്മയ്ക്ക് കുട്ടിയെ പരിചരിക്കണമെങ്കിൽ, കുട്ടിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഉമ്മയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്ത് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും മെഡിസിനും സൗകര്യങ്ങളും വീടും വസ്ത്രവും നൽകാൻ ഒരാൾ വേണം. അതാണ് ഉമ്മയുടെ ഭർത്താവ്, ഈ കുട്ടിയുടെ വാപ്പ. മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് പോലും ഈ കുടുംബജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകും വിധത്തിലാണ്, ഉമ്മനെ സ്നേഹിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ്, പിതാവിനെ ആദരിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ്. പക്ഷേ മനുഷ്യർ അവരുടെ ചിന്ത കൊണ്ടല്ലാതെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ, മയക്കുമരുന്ന് കൊണ്ട് അവർ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ മനുഷ്യർ ഉമ്മയെ മറന്നുപോകുന്നു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിനെ നമ്മൾ സംസ്കരിക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിനെ നമ്മൾ സംസ്കരിക്കേണ്ടത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കാണുന്ന ഈ ഭൗതികമായ രൂപമാണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. വളരെ മൂല്യം കുറഞ്ഞൊരു സാധനമാണിത്. മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഒരു രാസവളം വിൽക്കുന്ന കടയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 1500 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന സാധനമേ ഈ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യക്കോലത്തിലുള്ളൂ. ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏകദേശം 80% വെള്ളമാണ്. 80% വെള്ളം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഹാർഡായ എല്ലുകളിൽ പോലും 20% ജലസാന്നിധ്യമുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് അയൺ, കുറച്ച് മഗ്നീഷ്യം, കുറച്ച് സിങ്ക്, ഒരു തീപ്പെട്ടി നിർമ്മിക്കാൻ മാത്രം തികയുന്ന ഫോസ്ഫറസ്, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മൂലകങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചാൽ ഇതാണ് മനുഷ്യൻ. ഈ സാധനം മൊത്തം മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ 1500 രൂപ 2000 രൂപയുടെ താഴേക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. നമുക്ക് ഇത്രേ ശരീരത്തിന് മൂല്യമുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത്രേ ശരീരത്തിന് മൂല്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ആഖിറത്തിൽ വിജയിക്കാനുള്ള ആത്മാവിന്റെ പരിപോഷണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പൂർവികർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തത്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാർ അറിയണം, പലപ്പോഴും ദീനിന്റെ സംരംഭങ്ങളോട് പുച്ഛം തോന്നുന്ന സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ അറിയണം, എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തിയ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഉല്ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ആടാനും പാടാനും രാക്കിളികളായി പാറിപ്പറക്കാനും തയ്യാറാകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ കേൾക്കണം. ആഖിറത്തിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വിജയത്തിന് വേണ്ടി മഹദിയാം നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹ 300 പ്രാവശ്യം ഖബർ നിർമ്മിച്ച് അതിലിറങ്ങി ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. 300 പ്രാവശ്യം. മൊബൈൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഡെയിലി 3-4 മണിക്കൂർ ചെലവഴിക്കുന്നവർ നമ്മൾ. പരിശുദ്ധ റമദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രമേൽ ഖുർആൻ ഓതി എന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സന്ദർഭമാണിത്. മഹാനരാകുന്ന സയ്യിദ് മദനിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് നമ്മൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധ റമദാൻ കഴിഞ്ഞ് ശവ്വാല് കഴിഞ്ഞ് ദുൽഖഅദയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിനിടയ്ക്ക് റമദാനിന് ശേഷം നമ്മൾ എത്ര ഖുർആൻ ഓതി എന്ന് ഉമ്മമാരും സഹോദരിമാരും ആലോചിക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ എത്രക്ക് നമ്മുടെ സമയത്തെ വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ട്വിറ്ററിലുമായി ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നതും ആലോചിക്കണം. നഫീസത്തുൽ മിസ്രി ആലോചിച്ചു, അള്ളാഹുവിന്റെ പറുദീസയിൽ സ്ഥാനം കിട്ടണം, ഉന്നതയായി വിരാജിക്കണം, അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഒച്ചാനിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ഗതികേട് വരരുത്. അവര് മാറ്റിവെച്ചു എല്ലാ അധർമ്മങ്ങളെയും. അവര് സ്വന്തമായി ഖബർ കുഴിപ്പിച്ചിട്ട് അതിലിറങ്ങി 300ഓളം പ്രാവശ്യം ഖത്തം തീർത്തു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ഖബറത്തുമ്പോ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആഖിറത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം വരുമ്പോഴേക്ക് വല്ലാതെ ദുഃഖ പരവശയായിക്കൊണ്ട്. എത്രമേൽ ദുന്യാവിനെ അവർ അവഗണിച്ചു എന്നത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുക. ദുന്യാവ് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റൂലേ? പറ്റും. ദുന്യാവിലെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റൂലേ? അതും പറ്റും. ദുന്യാവിൽ പണം സ്വരൂ കൂട്ടിക്കൂടെ? എല്ലാം ആവാം. പക്ഷേ അതൊന്നും ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള പാതയിൽ വാരിക്കുഴി സൃഷ്ടിക്കരുത്. ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള പാതയ്ക്ക് സഹായകമായ രീതിയിലാവണം അത്. മഹദിയാകുന്ന റാബിയത്തുൽ അദബിയെ കുറിച്ച് പോലും കൂടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ധാരാളം സ്ത്രീകൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. 4ാമതായിരുന്നു തൻ്റെ ഉപ്പയുടെ 4ാമത്തെ പെൺകുട്ടി. അങ്ങനെയാണ് റാബിഅയായത്.
ഭക്ഷ്യക്ഷാമം രൂക്ഷമായപ്പോൾ വല്ലതും കിട്ടുന്നു കരുതിയിട്ട് ഇറങ്ങിയ സമയത്താണ് കൊള്ളക്കാർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സമ്പന്നന്റെ അടിമയായി മാറി. അവിടുത്തെ വീട്ടുജാല കഠിനമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു ദിവസം രാത്രിക്ക് ഏകദേശം സുബഹിയുടെ ഇത്തിരി മുന്നേ ആ സമ്പന്നനാകുന്ന ഉടമ ഉറക്കമുണരുകയാണ്. ആ സമയത്ത് റാബിയ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ചെറിയൊരു ഷെഡ് പോലുള്ള സാധനമുണ്ട്, എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവിടെ നിന്ന് ആരോടോ ഉള്ള സംസാരം കേൾക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സംശയം തോന്നി, ആരോടാ ഈ നട്ടപ്പാതിലേക്ക് റാബിയ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പതിയെ വന്നു. ആ കള്ളനെന്ന് പിടികൂടണം, റാബിയന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നവും ഒന്ന് തീർക്കണം. അദ്ദേഹം പതിയെ വന്നപ്പോൾ തേങ്ങൽ കേൾക്കുന്നു. റാബിയ തന്നെ ആത്മകഥമായി സ്വന്തം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു, റാബിയ അറിയാതെ ശ്രദ്ധിച്ചു. ആ സമയത്ത് മഹദി എന്താ പറയുന്നത്? 14 വയസ്സുകാരിയാകുന്ന റാബിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ത് പറയുന്നു? പടച്ച റബ്ബിനോട് കരളുരുകിക്കൊണ്ട് കണ്ണു നിറച്ച് പറയാൻ, പടച്ചോനെ ഇനിയും തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് മോഹമുണ്ട്, പടച്ച റബ്ബേ ഇനിയും ഖുർആൻ ഓതണമെന്ന് മോഹമുണ്ട്, നേരം വെളുക്കുവോളം ദിക്റിലും ഫിക്റിലുമായി കഴിയണമെന്ന് മോഹമുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരാളുടെ അടിമയാണെന്ന് നിനക്കറിയാലോ. രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് എൻ്റെ ശരീരം പാകപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ ഇത്തിരിയെങ്കിലും എനിക്ക് ഉറങ്ങണം. അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ മോഹം തീർന്നിട്ടില്ല, നിസ്കരിച്ച് താല്പര്യം വിട്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവാൻ. ക്ഷമാപണം നടത്തുകയാണ് റാബിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. 14-കാരിയാണ്. പടച്ചോനെ ഇനിയും തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഇനിയും ഖുർആൻ ഓതണമെന്നുണ്ട്, നേരം വെളുക്കുവോളം ഉറക്കൊഴിക്കണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനൊരു തൻ്റെ അടിമയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന ജോലി വൈകിട്ട് വരെ ചെയ്യേണ്ടവളാണ്. എൻ്റെ ശരീരം അതിന് പാകപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഉറങ്ങണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവാന്ന് കനിവാർന്ന സ്വരത്തിൽ റാബിയത്തുൽ അദബിയ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പോയ ഉടമ അറിയുന്നത്. അദ്ദേഹം പതിയെ തന്നെ മടങ്ങിപ്പോന്നു. പിറ്റേ ദിവസം റാബിയത്തുൽ അദബിയെ വിളിച്ചിട്ട് സ്വതന്ത്രയാക്കുന്നു. നീ ആ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫുള്ള് ഇബാദത്ത് ചെയ്തോളൂ, ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ സൗകര്യം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ചേരാം. റാബിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹ കുടുംബത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. പിന്നീട് ആത്മീയ നബസ്സിലെ തിളങ്ങുന്ന താരകമായി ഇന്നും മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണ്ടേ? ഒരു ദിവസം അവരൊരു കയ്യിൽ ബക്കറ്റ് നിറച്ച് വെള്ളവും ഒരു കയ്യിൽ കത്തിച്ചു പിടിച്ച ചൂട്ടുമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട്. ശിഷ്യർ ചോദിക്കുന്നു, എന്താ പരിപാടി? മഹദി പറയുന്നത്, കുറെ ആളുകൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗം കിട്ടണമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്, ഞാൻ സ്വർഗത്തിന് തീ കൊടുക്കാൻ പോവാ. കുറെ ആളുകൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന നരകത്ത് പോവുമല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമം കൊണ്ടാ, തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് നരകത്ത് പോവുമല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമം കൊണ്ടാ ഞാൻ ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നരകം കെടുത്താൻ പോവാൻ. അവരുടെ ചൂട്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തെ കത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല, സത്യം. അവരുടെ ബക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ട് നരകത്തെ കെടുത്താനും സാധ്യമല്ല. എന്നാലും ആ സമൂഹത്തിന് മാതൃക പകരാൻ, അതങ്ങോട്ട് നേരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ മഹദി ഇങ്ങനൊരു രീതി സ്വീകരിക്കുകയാണ്. എന്താ സംഗതി? ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗം കിട്ടാൻ പോലും അല്ല. അള്ളാഹു നമ്മളെ പടച്ചു, അള്ളാഹു നമുക്ക് സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി തന്നു. ഈ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതും നിങ്ങളിത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പടച്ച റബ്ബ് നമുക്ക് കഴിവ് നൽകിയത് കൊണ്ട് നിരവധിയായ ആളുകൾ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട്, നിരവധിയായ ആളുകൾക്ക് ചെവി കേൾക്കാത്തതുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രതിഫലം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പാകപ്പെട്ടതേ അല്ല. അങ്ങനെയാണ് വലിയ മഹാന്മാർ ചിന്തിച്ചത്, മഹദികൾ ചിന്തിച്ചത്. പിന്നെ എന്തിനാ ഇബാദത്ത് ചെയ്യണത്? അള്ളാഹു നമ്മളെ പടച്ചു, സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, അവനിങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു, അങ്ങനെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അവന് സ്വർഗം നൽകിയാൽ അത് അവന്റെ ഔദാര്യം മാത്രം, നരകത്തിലിടാണെങ്കിലോ അത് അവന്റെ നീതിയുടെ നടത്തിപ്പ് മാത്രം. മഹദിക്ക് ഇത് പറ്റില്ല. മൂപ്പത്തി പറയാ, ആളുകളൊക്കെ സ്വർഗം കിട്ടണം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക, കച്ചവടം നടത്തണമായത് ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഇല്ലാതാക്കാൻ പോകാന്നാണ് മഹദി പറയുന്നത്. ഇത്തരം ആളുകൾ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി ഇബാദത്ത് ചെയ്തില്ല. വമാ മഖ്സൂദുഹും ജന്നാത്തു അദ്ൻ വലാ നൈലുൽ മഖാം. അവരുടെ താല്പര്യം സ്വർഗം കിട്ടലല്ലായിരുന്നു, ഉന്നതമായ സ്ഥാനം ലഭിക്കലല്ലായിരുന്നു. പിന്നെയോ ഇതുവരെയും കാണാതെ, നേരാവണ്ണം ബോധ്യപ്പെടാതെ, ഒരു നിലക്കും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്ത റബ്ബിനെ ഖുർആനിലുള്ളത് കൊണ്ട്, റസൂല് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവർ അംഗീകരിച്ചു.
ആ റബ്ബ് പറഞ്ഞത് മൊത്തം അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഇനി റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടിയാൽ അത്ര സന്തോഷം. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഈ ആത്മാവിനെ സംസ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഇതേ ഇന്നലെ അവസാനിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഷവ്വാൽ. ഷവ്വാൽ 15-നായിരുന്നു ഉഹദ് യുദ്ധം സംഭവിച്ചത്. ഷവ്വാൽ 15 ഹിജ്റ 3-ാം വർഷം, ഹബീബായ റസൂൽ തങ്ങളുടെ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ 16-ാം വർഷം. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നമ്മളെപ്പോലെ മജ്ജയും മാംസവും മോഹങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളുമുള്ള മഹാന്മാർ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ സംരക്ഷണാർത്ഥം 70 പേരാണ് രക്തസാക്ഷികളാവുന്നത്. ചോദിച്ചു വാങ്ങിയവർ പോലും ഉണ്ടതിൽ, ചോദിച്ചു വാങ്ങിയവർ പോലും ഉണ്ടതിൽ, പ്രാർത്ഥിച്ച് നേടിയെടുത്തവരുണ്ട്. കുറിച്ച് അവിടുത്തെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം സമ്പൂർണമായി വിനിയോഗിച്ചവരും നിർവഹിച്ചവരുമുണ്ട്. അള്ളാഹു എന്തിനാണോ പടച്ചു വിട്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വം സമ്പൂർണമായി അവർ നിർവഹിച്ചു. റബ്ബിന് വേണ്ടി മാത്രം അവർ ആലോചിച്ചു. ആനന്ദം പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൽ അവർ കണ്ടെത്തി. ഇസ്ലാം പറയുന്ന ആരാധനകളും ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്ന സദ്കർമ്മങ്ങളും വഴി അവർ പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുത്തടുത്തു വന്നു. ജീവിതത്തെ തന്നെയും അവർ പരമാനന്ദത്തിന്റെ ഒരു മേഖലയാക്കി തീർത്തു. നേരം വെളുക്കുന്നത് വലിയ സന്തോഷം, സുബഹിസ്കരിക്കാമല്ലോ ഒന്ന്, വാങ്ങൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷം, ജമാഅത്തിന് പോകാമല്ലോ ഒന്ന്, കയ്യിൽ കാശ് കിട്ടിയാൽ നല്ല സന്തോഷം, സദഖ കൊടുക്കാമല്ലോ ഒന്ന്. അങ്ങനെ അവർ ഓരോ നിമിഷവും ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ മാറ്റിവെച്ചു. പൂർവികരാവുന്ന മഹാന്മാരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ചു, കൊതിച്ചു. ചില്ലറ ആളുകളൊന്നുമല്ല. മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സൂറത്തു ശുഅറാഇന്റെ 80 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് ചില പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നുണ്ട്. റബ്ബി ഹബ്ലി ഹുക്മൻ വഅൽഹഖ്നി ബിസ്വാലിഹീൻ. പടച്ച റബ്ബേ, എനിക്ക് വിജ്ഞാനം നൽകണം, എന്നെ വലിയ വലിയ പൂർവീക മഹാന്മാരോടൊപ്പം ചേർത്തി തരണം. നമ്മൾ ഉറൂസ് നടത്തുന്നത് അതിനാണ്. അവരോടൊപ്പം ചേരണം, അവരുടെ കീഴിലായി പരിശുദ്ധമായ ഫിർദൗസിലേക്ക് യാത്ര പോകാനാകണം. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഇത്തരം പ്രാർത്ഥനകൾ വേറെയും കാണാം. യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ മക്കളെ വിളിച്ച് നടത്തിയ ഉപദേശം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു. ഈ ഉപദേശം നേരിട്ട് സ്വീകരിച്ച യൂസുഫ് സിദ്ദീഖ് അലൈഹിസ്സലാം, മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന സൂറത്ത് യൂസുഫിന്റെ 101-ാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട്. റബ്ബി ഖദ് ആതൈതനി മിനൽ മുൽക്ക് വഅല്ലംതനി മിൻ തഅ്വീലിൽ അഹാദീസ് ഫാത്തിറസ് സമാവാതി വൽ അർള് അൻത വലിയ്യി ഫിദ് ദുനിയ വൽ ആഖിറ തവഫനി മുസ്ലിമൻ വഅൽഹഖ്നി ബിസ്വാലിഹീൻ. പടച്ച റബ്ബേ, നീ എനിക്ക് എല്ലാ പ്രതാപവും നൽകി. പൊട്ടക്കിണറിൽ നിന്ന് ഈജിപ്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് നീ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നീ നൽകി. പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം, മരണസന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെ ഉപ്പ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. തവഫനി മുസ്ലിമൻ, മുസ്ലിങ്ങളായി മരിക്കണം. വലാ തമൂതുന്ന ഇല്ലാ വഅൻതും മുസ്ലിമൂൻ. മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ മരിക്കരുതെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് മരണവക്രത്തിൽ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് അവസാനമായി ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ മരണം കാക്ഷിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അതേ കാര്യം റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുന്നു. തവഫനി മുസ്ലിമൻ, എന്നെ മുസ്ലിമായി നീ മരിപ്പിക്കണം. വഅൽഹഖ്നി ബിസ്വാലിഹീൻ, പൂർവീകരാകുന്ന മഹാന്മാർ സാലിഹീങ്ങൾ അവരുടെ കൂട്ടേ നീ എന്നെ ചേർത്തി തരണം. സൂറത്തു ആൽ ഇംറാനിൻ സൂറത്തു നിസാഇന്റെ 64-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വഹസുന ഉലൈക റഫീഖ എന്നാണ് പ്രയോഗം. ഇത്തരം മഹാന്മാർ, രക്തസാക്ഷികൾ, പ്രവാചകന്മാർ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സുദ്ദീഖുമാർ അവരൊരു വലിയ സുഹൃത്ത് സംഘമാകുന്നു. അവർ വലിയൊരു കൂട്ടുകാരുടെ ഗ്രൂപ്പാകുന്നു. സ്വർഗത്തിൽ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംവദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, കാണും, സംസാരിക്കും. ഈ സൂക്തം അവതരിക്കാനുള്ള കാരണം പോലും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സേവകനായിരുന്ന മഹാനാവുന്ന സൗബാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു വിഷമമായിട്ട് റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ വരുമ്പോഴാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, ഞങ്ങളൊക്കെ മരിക്കും, ഇനി എങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ തന്നെയും സ്വർഗത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിലായിരിക്കും, നേരെ മറിച്ച് അങ്ങ് സ്വർഗത്തിലെ ഉന്നതനായിരിക്കും.
അപ്പോ അങ്ങയെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലൊരു അവസരം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അങ്ങയെ കാണാത്തൊരു ജീവിതം ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ വയ്യ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞില്ലേ? അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തെ കാത്തിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പടച്ച റബ്ബ് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം മുഖേന ഈ ഒരു ആയത്ത് ഇറക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ടവർ, റസൂലിനെ വഴിപ്പെട്ടവർ, അവർ സിദ്ദീഖുമാരോടൊപ്പം, ശുഹദാക്കളോടൊപ്പം, നബിമാരോടൊപ്പം, സ്വാലിഹീങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കും. വഹസുന ഉലൈക റഫീഖ. അതൊരു വലിയ ഏറ്റവും മനോഹരമായൊരു സുഹൃത്ത് സംഘമാകും. ആ ഒരു സംഘത്തിൽ ഇടം തേടാനാണ് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. സൂറത്തു ആൽ ഇംറാനിന്റെ 185-ാമത്തെ വചനം. എന്താ ഖുർആനിലുള്ളത്? കുല്ലു നഫ്സിൻ ദായിഖത്തുൽ മൗത്ത്. എല്ലാ ആത്മാവും മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നകളിപ്പുമായി ജീവിക്കുന്നവർ, അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തിന് യാതൊരു വിലയും നൽകാത്തവർ, സിനിമയ്ക്കും താന്തോന്നിത്വത്തിനും വേണ്ടി ആയുസ് ചെലവഴിക്കുന്നവർ, നിസ്കാരം പോലും കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാത്തവർ, ഗീബത്തും നമീമത്തുമായി ജീവിതത്തെ മലിനപ്പെടുത്തുന്നവർ, കളവ് നടത്തുന്നവർ, സാമ്പത്തികമായി വഞ്ചന നടത്തുന്നവർ, സെക്സൽ ഹറാസ്മെന്റിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർ, എല്ലാ തരായി സംഗതികളും നമ്മുടെ സിറ്റികളിലൊക്കെ ലഭ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ, ഈ ജീവിതത്തെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് തീർക്കണ്ടേ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും അവരുടെ അധികാരം അവസാനിക്കും, അവരുടെ അഹങ്കാരം തീരും, നകളിപ്പ് മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരും. ലോകത്തെ സമൂലം മാറ്റിമറിച്ച എത്രമേൽ സയന്റിസ്റ്റുകൾ കടന്നുപോയി. അവരാരും മരിക്കാതിരുന്നു. അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഇത്രയും കാലത്തേക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർക്ക് സ്വന്തമായി സാധിച്ചു. 500ഓളം കണ്ടെത്തൽ നടത്തി തോമസ് ആൽവാ എഡിസൺ. അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ കയറി വരുന്നത്. 500ഓളം കണ്ടെത്തൽ ചില്ലറ സംഗതിയല്ല. അത്രമേൽ വലിയ ഭൗതികമായ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തിയ ആ മനുഷ്യന് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഒരു 2 വർഷം കൂടുതലാക്കാൻ സാധിച്ചോ? ഇല്ല. ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ. മാഡം ക്യൂറിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ. അവർ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. കുറേയേറെ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് അത് ആശ്വാസമായി മാറി. റേഡിയേഷൻ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ കരിച്ചു കളയാൻ പര്യാപ്തമാണെന്ന് അവരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. നോബലിൽ ഫിസിക്സിൽ 2 പ്രാവശ്യം നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടി. പക്ഷേ ഇതേ റേഡിയേഷൻ വികിരണമേറ്റു മരിക്കാനായിരുന്നു മാഡം ക്യൂറി എന്ന് പ്രസിദ്ധയായ മേരി ക്യൂരിയുടെ യോഗം. ആത്മീയ രംഗത്ത് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഒരു തെറ്റുപോലും ചെയ്യാതെ ജീവിച്ചവർ മരിച്ചുപോയില്ലേ? ഒരു തെറ്റുപോലും ചെയ്യാതെ ജീവിച്ചവർ മരിച്ചുപോയില്ലേ? രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ തദ്രീസ്, ഇത്തിരി ഉറങ്ങിയെന്ന് വരുത്തിയിട്ട് പിന്നെ ദീർഘമായ തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം, പിന്നെ ഖുർആനിന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങിയുള്ള ഖുർആൻ പാരായണം, പൊട്ടിക്കരച്ചിലുകൾ. ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ബഹുമാന്യരായ ഓക്കെ ഉസ്താദ് അങ്ങനെയായിരുന്നു. ബഹുമാന്യരാകുന്ന ഓക്കെ ഉസ്താദ് അങ്ങനെയായിരുന്നു. പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഭൂമിക്ക് തീരെ അവർ ഭാരമല്ലായിരുന്നു. സമൂഹത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും അവരെ കൊണ്ടൊരു ദോഷമില്ലായിരുന്നു. മരിച്ചുപോയില്ലേ? എന്തിനധികം ഓരോരുത്തർ എന്തിനാ എണ്ണി പറയണത്? ഹബീബായ മുത്ത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വഫാത്തായി. ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹിജ്റ 150-ലാണ് ജനിക്കുന്നത്. 205-ൽ വഫാത്താകുന്നു. കേവലം 55 വർഷം മാത്രമല്ലേ ജീവിച്ചത്? കേവലം 55 വർഷം മാത്രമല്ലേ ജീവിച്ചത്? ഈ സഹസിൽ 70-ഉം 80-ഉം ഒക്കെ ആയത്ര നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളെ കാണുന്നു. ലോകത്തിന്റെ നായകർ പുണ്യപ്പൂമാൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി 63 വയസ്സ് മാത്രമല്ലേ ജീവിച്ചുള്ളൂ. എല്ലാവരും പോകും. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി ഇറങ്ങിയ സൂക്തം, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി ഇറങ്ങിയ സൂക്തം സൂറത്തുൽ ബഖറയുടെ 281-ാമത്തെ വാക്യം, വത്തഖൂ യൗമൻ തുർജഊന ഫീഹി ഇലല്ലാഹ്. വത്തഖൂ യൗമൻ തുർജഊന ഫീഹി ഇലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട്. അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട്. ആ ദിവസത്തെ ശ്രദ്ധാപൂർവം കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ഈ പ്രഭാഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിനെനിക്ക് സാധിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല.
ഇത് കേട്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, ആർക്കുമേ സാധിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല. പ്രഭാഷണത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് കണ്ണുമിഴിഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്. നമ്മുടെ JPJ അബ്ദുൽ കലാം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ കർണാടകയിലെ ഷിംലയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥികളോട് സംവാദം നടത്താൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ആമുഖം തുടങ്ങുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ പ്രസംഗം തുടങ്ങാണ് മൂപ്പരാണ്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ണിങ്ങനെ മിഴിഞ്ഞു പോയി. അംഗരക്ഷകൻ ഓടി വന്നിട്ട് താങ്ങി പിടിച്ചപ്പോഴേക്ക് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹം? ദ മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും സൗജന്യമായിരുന്നു, എല്ലാ പരിശോധനകളും സൗജന്യമായിരുന്നു. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ എയിംസിലെയും മറ്റും വലിയ എണ്ണം പറഞ്ഞ ഡോക്ടർമാർ അദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സ നൽകുമായിരുന്നു, പരിശോധിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ തീരുമാനത്തെ അതിന്റെ തൊട്ടു മുന്നേ നടന്ന ഫുൾ ബോഡി ചെക്കപ്പിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആർക്കുമേ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണം തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. കുറെ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ യുവാക്കളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, അഗ്നിച്ചിറകുകളടക്കം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ PA പറയുന്നുണ്ട്, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരുവോളം ഞാനും സാറും സംസാരിച്ചത് പുതിയ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചാണ്. അതിന്റെ ലെസൺസ് തീരുമാനിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിലെത്തിയിട്ട് അത് രചിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഈ പക്ഷക്കൊരർത്ഥമില്ല. നമുക്ക് ടൈറ്റാനിക് സൃഷ്ടിക്കാൻ അറിയാം, പക്ഷേ മഞ്ഞുകട്ടയിലിടിച്ച് ടൈറ്റാനിക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് വലിയ വലിയ സംഗതികൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. പടച്ച റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന വിധത്തിലായി തീർന്നാൽ നമ്മൾ നിഷ്പ്രഭരായി പോയി. നിരവധിയായ സമ്പത്ത് സ്വരൂകൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. ഒരു തുള്ളി വെള്ളമിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നതും ചിലപ്പോൾ അവരായിത്തീരും. എത്രയോ വിഭവങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു വീട്ടിലുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നും തൊടാൻ പറ്റില്ല. ചിലതിന് പ്രഷർ, ചിലതിന് ഷുഗർ, ചിലതിന് കൊളസ്ട്രോൾ, മറ്റു ചിലതിന് യൂറിക് ആസിഡ്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയാറ്റിൻ. ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ തൊടാൻ പറ്റില്ല. പടച്ച റബ്ബിന്റെ തീരുമാനത്തെ അതിജയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ലെന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ നമ്മളെങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളണം. എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം, കുല്ലു നഫ്സിൻ ദായിഖത്തുൽ മൗത്ത് വഇന്നമാ തുവഫൗന ഉജൂറഹും യൗമൽ ഖിയാമ. നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം ഖിയാമത്ത് നാളിനു ശേഷമാണ് ലഭ്യമാവുക. വമൻ സുഹ്സിയാനിൻ നാർ, അന്ന് ആരുണ്ട് നരകത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെ പോകുന്നു. വഉദ്ഖിലൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശം നേടാനുമാകുന്നു. ഫഖദ് ഫാസ്, അവരാണ് വിജയിച്ചവർ. നരകത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെയാവാനാകണം. നമ്മുടെ അധ്വാനം അതിനാണ്, നമ്മുടെ ഉറൂസ് അതിനാണ്. നമ്മൾ ഉറൂസിൽ മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതിനാണ്. സ്ത്രീ പുരുഷ സങ്കലനത്തിനല്ല, സ്ത്രീകളുടെ മുന്നിൽ ഷെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ആകർഷണം നേടാനല്ല. സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ വസ്ത്രം ഒഴിവാക്കാനും അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ പല പല രഹസ്യ ഭാഗങ്ങൾ പോലും വെളിപ്പെടുത്താനുമുള്ള ട്രെൻഡുള്ളവരാണ്. എന്തിന്? പുരുഷന്മാരെ ആകർഷിക്കാൻ. നേരം വെളുക്കോളം ഉറൂസിന് വന്നിട്ട് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആകർഷിപ്പിക്കാനല്ല, പടച്ച റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ, പടച്ച റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശം നേടിയെടുക്കാൻ. വമൻ സുഹ്സിയാനിൻ നാർ, ആര് നരകത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെയാകുന്നു. വഉദ്ഖിലൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിൽ കയറാനുമാകുന്നു. ഫഖദ് ഫാസ്, അവരാണ് വിജയിച്ചവർ, അവർ മാത്രമാണ് വിജയിച്ചവർ. സൂറത്തു താഹയുടെ 75 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഖുർആൻ ഇത് വിസ്തരിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. മയ്യഅതി റബ്ബഹു മുഅ്മിനൻ, ആരെങ്കിലും റബ്ബിനെ സമീപിച്ചു മുഅ്മിനായിക്കൊണ്ട്, ഫഖദ് അമില സ്വാലിഹാത്ത്, അവൻ നന്മ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്, നന്മ ചെയ്തു, മുഅ്മിനാണ്, തിന്മകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു, മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല. ഏത് പ്രലോഭനത്തിനും ഒരു പെണ്ണ് വിധേയായപ്പോ അതിന് നിന്നു കൊടുത്തില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ സ്നേഹിച്ചു, മുത്തറസൂലിനെ സ്നേഹിച്ചു, അങ്ങനെ നന്മയുമായി റബ്ബിനെ സമീപിച്ചു. അത്തരം ആളുകൾ ദറജാത്തുൽ ഉല നേടും, ഉന്നതമായ സ്ഥാനം നേടും. ജന്നാത്തു അദിൻ, നിത്യതയുടെ സ്വർഗം, അനന്തതയുടെ സ്വർഗം, എല്ലാവിധ സുഖാഡംബരങ്ങളുടെയും പറുദീസയാകുന്ന സ്വർഗം. തജ്രി മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ, അതിന്റെ താഴ്വാരത്തിലൂടെ അരുവി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. വദാലിക ജസാഉ മൻ തസക്കാ, വദാലിക ജസാഉ മൻ തസക്കാ, ആത്മാവിനെ സംസ്കരിച്ചവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം ഇതാണ്. വദാലിക ജസാഉ മൻ തസക്കാ,
ആത്മാവിനെ സംസ്കരിച്ചവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം ഇതാണ്. ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള വാക്കിൽ, സൂക്തത്തിൽ, ആയത്തിൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യം അല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട്. ആരാണ് റബ്ബിന്റെ അടുത്തേക്ക് മുജ്രിമൻ തെമ്മാടിയായി എത്തുന്നത്? അത്തരം ആളുകൾ നരകത്തിൽ പതിക്ക തന്നെ ചെയ്യും. അത്തരം ആളുകൾ നരകത്തിൽ പതിക്ക തന്നെ ചെയ്യും. അതിൽ നിന്ന് ആര് രക്ഷപ്പെടുന്നു? വമൻ സുഹ്സിയ അനിന്നാർ, ആര് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു? വഉദ്ഖിലൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും ആർക്ക് സാധ്യമാകുന്നു? ഫഖദ് ഫാസ്, അവരാണ് വിജയിച്ചവർ. അവരാണ് വിജയിച്ചവർ. ഈ ദുന്യാവിന്റെ എല്ലാ പ്രലോഭനങ്ങളെയും അതിജയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. വിജയത്തിന് വേണ്ടി നോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്. വിജയത്തിന് വേണ്ടി നോ പറയണം. കൂട്ടുകാരൻ മയക്കുമരുന്നിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരെ നോ പറയണം. ഈ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല ഉഷാറുണ്ട്, ഇവന്റെ നമ്പർ ഞാൻ തരാം, നീ ഒന്ന് കോൾ ചെയ്ത് നോക്ക്, നിനക്കൊരു അഫയർ ആവട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കോളേജിലെ കൂട്ടുകാരി വരുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി നോ പറയാൻ കഴിയണം. ഇന്ന് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ കൂടെ പോരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നോ പറയാനാകണം. വിജയത്തിന് വേണ്ടി നോ പറയണം. അതാണ് ഇമാമുന ഗസാലി തങ്ങൾ ബിദായത്തു വന്നിഹായുടെ 2-ാം ഭാഗത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ നന്മകൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം തിന്മയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കലാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നത്. നന്മയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം തിന്മയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കലാണ്. വാജിബായ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ നടത്തും, നന്മയാണ്. പക്ഷെ ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ കള്ളു കുടിക്കും, ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നന്മയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം തിന്മയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കലാണ്. തിന്മയിൽ നിന്ന് മാറി നന്മ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വഉദ്ഖിലൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിൽ കയറാൻ കഴിയുക. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള നിരവധിയായ പ്രലോഭനങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുണ്ട്. ചിലതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മദ്യത്തിൻ്റെയും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയും കാര്യം. ഒന്നിനും വീണ്ടും കൊടുക്കരുത്. കുറഞ്ഞ ജീവിതം, ഈ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള അധ്വാനത്തിന്റെ സമയവും സന്ദർഭവും എന്നാണ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ആ ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ സംസ്കരിച്ച് പൂർവികരാകുന്ന മഹാന്മാർ, മദനിത്തങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മഹാന്മാരാകുന്ന സഹാബത്തിനെ പോലെയുള്ള അയിമ്മത്തുൽ മുജ്തഹിദീനെ പോലെയുള്ള പൂർവികരാകുന്ന മഹാന്മാർ പോയ പാതയിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം. പടച്ച റബ്ബ് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളെയും റഹ്മാനായ റബ്ബേ നീ തീർത്തു തരണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ, ഓരോ സംരംഭങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. പൂർവോപരി ഭംഗിയായത് അവസാനത്തിലെത്തിക്കാനും സന്തോഷത്തോടുകൂടെ പിരിയാനും പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ പരമ്പരയിൽ, ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഒരാരെയും നീ മുർത്തദാക്കരുത് റഹ്മാനെ, മുബത്തദിയാക്കരുത് റഹ്മാനെ, ഫാസിഖാക്കരുത് റഹ്മാനെ. ഒരാളെപ്പോലും നിന്റെ ദീനിന്റെ വിരുദ്ധരാക്കരുത് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേർന്ന വിവിധങ്ങളായ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിശ്വാസികൾ എല്ലാവർക്കും ദുന്യാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈ മഹാന്മാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദുന്യാവും ആഖിറും നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ദീനിൻ്റെ ഖാദിമീങ്ങളാക്കണേ തമ്പുരാനെ. മുഖ്ലിസീങ്ങളായ ഉലമാക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ മദനി കോളേജിലും പരിസരങ്ങളിലും പഠിക്കുന്ന കുറേ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ വേദിയിലുണ്ട്. പടച്ച റബ്ബേ, എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇസ്സത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ, നല്ല ബുദ്ധിശക്തി നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ജീവിതത്തിലും പഠനത്തിലുമുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷകളെയും പരീക്ഷണങ്ങളെയും അതിജയിക്കാനും സമ്പൂർണ്ണമായി വിജയം നേടാനും അവർക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ادخلنا وادخل من ماتوا منا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നത്തെ വാഴ്ന്ന് പരിപാടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ദുആ നടത്തി തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തലക്കി തങ്ങൾ, അതുപോലെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട വി ഹനീഫാജി അവർകൾ, ആമുഖത്തിൽ വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട MC മുഹമ്മദ് ഫൈസി ഉസ്താദ് മോങ്ങം, വിശ്വാസിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് അർത്ഥവത്തായ നസീഹത്ത് നടത്തി തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം സഖാഫി പുഴക്കാട്ടിൽ ഉസ്താദ് അവർകൾ, സ്റ്റേജിൽ അതുപോലെ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ മുത്തുമുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. 3 സ്വലാത്തോടെ പരിപാടി പിരിവിട്ടതായി അറിയിക്കുന്നു. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.
സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.